السلام علیکم، ویلکم ٹو ڈن سٹوریز چینل۔ کہانی شروع کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل بٹن دبا کر تمام ویڈیو نوٹیفیکیشنز آن کر لیں۔ پیش خدمت ہے اینک والا جن۔ جب آدمی برائی کو چھوڑ کر نیکی کی طرف قدم اٹھاتا ہے تو خدا کے حکم سے نیکی کی طاقتیں بھی اس کی طرف 2 قدم بڑھا دیتی ہیں۔ یاماغ سانپ کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا۔ اس نے دل سے برے خیال کو نکال کر نیک خیال کو جگہ دی تو اس کے دل میں نیکی نے روشنی پھیلانی شروع کر دی۔ یاماغ نیکی کی روشنی میں سوچنے لگا تھا۔ اس نے فیصلہ کیا وہ معصوم لڑکے کی جان نہیں لے گا اور واپس جا کر پراسرار بری عورت کا مقابلہ کرے گا۔ اس کا برائی کی طرف لے جانے والا حکم بھی نہیں مانے گا۔ یہ سوچ کر یاماغ جس راستے سے کمرے میں آیا تھا اسی راستے سے کمرے سے باہر نکل گیا۔ مکان کے باہر آ کر یاماغ رات کے اندھیرے میں دیوار کے ساتھ کنڈلی مار کر بیٹھ گیا اور سوچنے لگا اسے پراسرار عورت کے پاس جا کر کیا کہنا چاہیے۔ جب سے یاماغ کے دل میں نیکی کا خیال آیا تھا اس کی یادداشت بھی کام کرنے لگی تھی۔ اسے یاد آ گیا تھا وہ اپنے دوستوں نستور، زکوٹا اور عمرو عیار سے جدا ہو گیا ہوا ہے اور اس خبیث پراسرار عورت نے اس کا منکا نکال کر اپنا غلام بنا رکھا ہے۔ یاماغ کا اس پراسرار عورت کے پاس پہنچنا ضروری تھا کیونکہ یاماغ کا منکا اس عورت کے قبضے میں تھا۔ اس منکے میں یاماغ کی طاقت کا راز تھا۔ منکے کے بغیر یاماغ نہ اپنا روپ بدل سکتا تھا نہ غائب ہو سکتا تھا۔ وہ سوچنے لگا اسے کیا کرنا چاہیے۔ زکوٹا، عمرو عیار اور نستور بھی اس کے پاس نہیں تھے۔ وہ ہوتے تو یاماغ کی مدد کرتے۔ یاماغ سانپ مکان کی دیوار کے ساتھ لگ کر بیٹھا انہی پریشان خیالوں میں کھویا ہوا تھا کہ اسے آدمیوں کے باتیں کرنے کی آواز سنائی دی۔ اس نے گردن موڑ کر دیکھا۔ سانپوں کو اندھیرے میں بالکل صاف نظر آ جاتا ہے اور یاماغ تو کوکاف کا سردار سانپ تھا۔ اگرچہ اس کی اصل طاقت چھین لی گئی تھی پھر بھی وہ سانپ ضرور تھا۔ اس نے اندھیرے میں 2 آدمیوں کو دیکھا کہ گھوڑوں پر سوار چلے آ رہے ہیں۔ مکان کے سامنے آ کر وہ رک گئے۔ اندھیرا اتنا زیادہ بھی نہیں تھا کیونکہ آسمان پر 5ویں تاریخ کا چاند نکلا ہوا تھا۔ اگرچہ اس کی روشنی بہت کم تھی، دونوں گھڑ سوار گھوڑوں سے نیچے اتر آئے۔ یاماغ نے محسوس کیا وہ جھک کر کسی شے کو تلاش کر رہے ہیں۔ اس نے سوچا شاید صحرا میں رات کو چمکنے والی کسی جڑی بوٹی کو ڈھونڈ رہے ہوں گے۔ پھر ایسا ہوا کہ اچانک ایک آدمی نے تھیلے میں سے بین نکالی اور بجانی شروع کر دی۔ بین کی آواز کا یاماغ پر اثر ہونے لگا۔ وہ گھبرا کر ایک طرف کو بھاگا۔ ان آدمیوں نے یاماغ سانپ کو بھاگتے دیکھ لیا تھا۔ دونوں اس کے پیچھے دوڑے۔ بین بجانے والے نے بین بجانی تیز کر دی۔ بین کی دھن میں ایسا اثر ہوتا ہے کہ سانپ پر ایک نشہ سا چھانے لگتا ہے۔ کیونکہ یاماغ کے پاس اس کی طاقت نہیں تھی اس لیے اس پر بین کی آواز کا اثر ہو رہا تھا۔ یاماغ کی رفتار سست پڑ گئی۔ اس کا جسم ٹوٹنے لگا۔ اپنے آپ اس کے دل میں بین کی دھن پر جھومنے کی خواہش پیدا ہوئی اور وہ رک گیا۔ اس نے مڑ کر پیچھے دیکھا۔ جو آدمی بین بجا رہا تھا وہ یاماغ کے بالکل قریب آ کر بیٹھ گیا اور بڑے زور و شور سے بین بجانے لگا۔ یاماغ سانپ نے اپنا پھن کھول لیا اور بین کی دھن پر جھومنے لگا۔ دوسرا آدمی بھی ذرا پیچھے ہو کر بیٹھ گیا۔ یاماغ ہلکی چاندنی اور ہلکے اندھیرے میں اسے بھی دیکھ رہا تھا مگر وہ بے خبر ہو کر جھوم رہا تھا۔ بین کی آواز میں کوئی جادو تھا۔ یاماغ کو کچھ ہوش نہ رہا۔ اس دوران میں بین بجانے والا آہستہ آہستہ یاماغ سانپ کے بالکل قریب آ گیا۔ پیچھے بیٹھے ہوئے آدمی نے ایک بوتل آگے کر دی۔ بین بجانے والے نے بوتل کا کارک نکال دیا اور ہاتھ سے بین بجاتے ہوئے دوسرے ہاتھ میں بوتل پکڑ لی۔ وہ بین بھی بجا رہا تھا اور خالی بوتل کا منہ آگے کیے یاماغ کی طرف بھی بڑھ رہا تھا، یہاں تک کہ بوتل کا منہ یاماغ سانپ سے چند انچ کے فاصلے پر رہ گیا۔ عین اس وقت بین بجانے والے نے جھپٹا مار کر یاماغ کو گردن سے پکڑا اور خالی بوتل میں بند کر کے کارک لگا دیا۔ دوسرا آدمی کہنے لگا کیا تمہیں یقین ہے یہ کوکاف کا سانپ ہی ہے؟ پہلے آدمی نے کہا میں کوئی بے وقوف نہیں ہوں، میں نے سانپ کے ماتھے پر نسواری رنگ کا گول دائرہ دیکھ لیا ہے۔ ہم بڑے خوش قسمت ہیں دوست کہ ہمیں کوکاف کا سردار سانپ مل گیا ہے۔ اب ہم ناگ مندر کی پجاری سے اس سانپ کی منمانی قیمت وصول کریں گے۔ بوتل میں بند ہونے کے تھوڑی دیر بعد یاماغ سانپ کے ہوش و حواس پوری طرح ٹھیک ہو گئے۔ اس نے ان دونوں کی باتیں سن لی تھی اور وہ جان گیا تھا یہ لوگ اسے کسی ناگ مندر کے پجاری کے پاس فروخت کرنے جا رہے ہیں۔ یاماغ کے پاس اگر اپنی طاقت ہوتی اور اس کا منکا اس کے پاس ہی ہوتا تو وہ بوتل سے غائب بھی ہو سکتا تھا اور بوتل توڑ کر باہر آ سکتا تھا، مگر یہ دونوں چیزیں اس کے پاس نہیں تھی۔ وہ بے بس ہو کر بوتل میں بیٹھا رہا اور اپنی قسمت پر غور کرتا رہا کہ قسمت اسے کیا کیا رنگ دکھاتی ہے۔ کہاں وہ سمندری جہاز میں ستون کے ساتھ بندھا سفر کر رہا تھا، پھر سمندری طوفان میں گر گیا، پھر آدھا پتھر آدھا سانپ بن کر عجائب گھر میں آ گیا، پھر وہاں سے جادوگرنی عورت کے قبضے میں آ گیا اور اب 2 اجنبی آدمی اسے بوتل میں بند کر کے کسی ناگ مندر کے پجاری کے پاس بیچنے کے لیے جا رہے ہیں۔
यमाग ने अपने आप को किस्मत के हवाले कर दिया। जब आदमी के पास अपनी ताकत ना रहे, जब इसके इरादे की ताकत भी कमजोर पड़ जाए, तो इन हालात में आदमी यही कुछ करता है, जबकि इसे ऐसा नहीं करना चाहिए। इंसान वही है जो मुसीबत के वक्त डट जाए और बुरे हालात का बहादुरी के साथ मुकाबला करते हुए किस्मत के लिखे को भी मिटा दे और जिंदगी में कामयाब हो। दोनों अजनबी घुड़सवार सारी रात सहरा में सफर करते रहे। दूसरी तरफ पुरस्रार औरत जब यमाग शाम का वापसी का इंतजार करते करते थक गई तो खुद यमाग शाम को ढूंढने निकल गई। वो सीधा इस मकान तक आई जिसके अंदर इसके दुश्मन का इकलौता बेटा सो रहा था और जिसको हलाक करने के लिए इसने यमाग शाम को भेजा था। इसे यमाग कहीं दिखाई ना दिया। वो यही समझी यमाग शाम खुद किसी तरफ फरार हो गया है। पुरस्रार औरत को गुस्सा भी आया, मगर ये सोचकर वापस चलती कि आखिर यमाग का राज, इसका मनका तो मेरे पास ही है। यमाग अपना मनका वापस लेने जरूर आएगा, तब इसको काबू करके इसको एक मर्तबा फिर लड़के को हलाक कराने के लिए भेजेगी। यमाग शाम पर बोतल में बंद होने और दिल में नेक ख्यालात का पैदा हो जाने की वजह से पुरस्रार औरत के तिलिस्मी मंत्र का असर खत्म होता जा रहा था और यमाग शाम की याददाश्त भी वापस आ गई थी और जितनी कुव्वते इरादी यानी अपने इरादे की ताकत इसके अंदर थी वो भी इसके पास आ गई थी। लेकिन ये ताकत इसके मनके की ताकत के मुकाबले में कुछ भी नहीं थी। यमाग बोतल में बंद था और बोतल थैले में बंद थी और थैला एक घुड़सवार ने अपनी गोद में रखा हुआ था। दोनों घोड़े बड़ी तेज रफ्तारी से सहरा में दौड़ते जा रहे थे। वो यरूशलेम शहर से बहुत दूर निकल आए थे और अब सामने मजरूका शहर की चार दीवारी की बुर्जियों की रोशनियां नजर आना शुरू हो गई थी। मजरूका शहर आज से 3000 साल पहले यरूशलेम से बाबल की तरफ जाने वाले सड़क से हटकर दरियाए फरात के किनारे आबाद था। इस शहर में सहराई सांपों की पूजा होती थी। शहर के दरमियान में एक बड़ा नाग मंदिर था। इस मंदिर में हर माह चांद की 14वीं तारीख को नाग देवता के आगे किसी न किसी बाहर के लाए हुए बहुत कीमती सांप की कुर्बानी दी जाती थी। अभी कुर्बानी में 4-5 दिन बाकी थे। ये दोनों घुड़सवार नाग देवता की कुर्बानी के लिए ही यमाग शाम को पकड़ कर ले जा रहे थे। मजरूका शहर तक पहुँचते पहुँचते सुबह हो गई। सुबह के वक्त शहर के दरवाजे खोल दिए जाते थे। दोनों घुड़सवार शहर के सबसे बड़े दरवाजे में से गुजरकर सीधे नाग देवता के मंदिर में आ गए। उन्होंने घोड़े दरख्त के नीचे बांध दिए और यमाग सांप वाली बोतल लेकर सीधे नाग मंदिर के पुजारी के पास आ गए। उन्होंने बोतल पुजारी को देते हुए कहा, पुजारी जी ये देखिए, हम नाग देवता की कुर्बानी के लिए कोकाफ का सांप पकड़ कर लाए हैं। पहले तो पुजारी को यकीन ना आया, मगर ये लोग कोकाफ का सांप भी पकड़ सकते हैं। मगर जब इसने बोतल में यमाग सांप को बंद देखा और इसके माथे पर नस्वारी रंग का गोल दायरा भी देखा तो इसका दिल खुशी से उछल पड़ा। मगर अय्यार पुजारी ने अपनी खुशी जाहिर ना होने दी। सांप को देखकर उल्टा बुरा सा मुंह बना लिया और बोला, ये कोकाफ का सांप कहाँ है? ये तो कोकाफ के सरदार सांप की नकल है। ऐसे कई सांप लोग खुद बनाकर मेरे पास ले आते हैं। वो किसी तेज धार आले से सांप के माथे पर नस्वारी दायरा बना लेते हैं। ये भी नकली सांप है, मगर चूंकि तुम इतनी दूर से मेहनत करके पकड़ कर लाए हो, मैं तुम्हें खाली हाथ नहीं जाने दूंगा। दोनों घुड़सवारों को पुजारी की बातों पर यकीन आ गया। वैसे भी वहाँ मंदिर के पुजारी को भी एक देवता ही समझा जाता था और किसी में इतनी जुर्रत नहीं थी वो पुजारी की बात को गलत कह दे। चुनाचे दोनों घुड़सवार चुप हो गए। पुजारी ने थैली में से 4 सिक्के निकाल कर दिए और कहा, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं दे सकता। वो भी इसलिए दे रहा हूँ कि कुर्बानी में 4 दिन बाकी रह गए हैं और हमारे पास इस वक्त बाहर से लाया हुआ कोई सांप नहीं है जिसकी कुर्बानी दी जा सके। अब तुम जा सकते हो। दोनों घुड़सवारों ने अपने पास से तो कुछ भी खर्च नहीं किया था। 4 सिक्के ही इनके लिए बहुत थे। यमाग सांप को पुजारी के हवाले करके दोनों चले गए। पुजारी ने अपनी कोठरी में ले जाकर बोतल को क्षमादान के आगे करके गौर से यमाग को देखा। पुजारी तो पहली नजर में ही यमाग को पहचान गया था कि ये कोकाफ का सरदार सांप है और इसके मनके में इतनी ताकत है कि अगर वो किसी को मिल जाए तो यमाग सांप इसी का मुती और गुलाम हो जाता है और जमीन के ऊपर और जमीन के अंदर सारे खजानों का राज बता देता है। पुजारी ने फौरन यमाग सांप का मुंह खोल कर देखा। इसे यकीन था सांप के मुंह में मनका मौजूद होगा, मगर ये देखकर इसका दिमाग चकरा गया कि यमाग सांप का मनका गायब था। सबसे पहले इसे इन आदमियों पर शक हुआ जो इसके पास यमाग सांप बेचकर चले गए थे। पुजारी जल्दी से बाहर आ गया। इसने इधर उधर देखा, मंदिर के आदमियों से पूछा, अभी जो 2 आदमी यहाँ से निकले थे वो कहाँ चले गए? सबने यही कहा, वो घोड़ों पर सवार होकर जा चुके हैं। पुजारी अपना सर पीट कर रह गया, यानी बेबस होकर रह गया। इसने घुड़सवारों के साथ धोखा किया था और बहुत कम पैसे इन्हें दिए थे। घुड़सवार इसके साथ धोखा कर गए थे और इसके हाथ खाली यमाग सांप देखकर इसका मनका ले गए थे। पुजारी के पास ना घोड़े थे ना ऐसे आदमी जो इन घुड़सवारों के पीछे जाते। पुजारी को गुस्सा भी बड़ा आया। इसने यमाग सांप को बोतल में दोबारा बंद कर दिया और बोतल का मुंह बंद करते हुए यमाग की तरफ देखकर बोला, अब मैं तुम्हें नाग देवता पर कुर्बान कर दूंगा। मनके के बगैर तुम मेरे किसी काम के नहीं। कोकाफ के सरदार सांप की कुर्बानी से नाग देवता बड़ा खुश होगा। यमाग सांप ने सब कुछ सुन लिया था। वो बड़ा घबराया। ये जालिम पुजारी तो सचमुच इसे नाग देवता के सामने कुर्बान कर देगा।
और वो अपने बचाव के लिए कुछ ना कर सकेगा। यामाग सांप को अपनी मौत सामने नजर आने लगी। इसे कोई भी नहीं बचा सकता था। वहाँ न उम्रू अय्यार था, न ज़कूटा जिन था, न ही नस्तूर जिन था। यही इसके दोस्त थे और यही इसे नाग देवता पर कुर्बान होने से बचा सकते थे। यामाग समझ गया बस अब मौत आ गई है। वो बोतल में कैद अपनी मौत का इंतजार करने लगा, जिस तरह मौत की सजा का हुक्म पाने वाले कैदी अपनी कोठरी में मौत का इंतजार करता है। नाग देवता की कुर्बानी में जब एक दिन बाकी रह गया तो मंदिर में कुर्बानी की बड़े जोरों शोर से तैयारियां होने लगी। पुजारी ने शहर में ऐलान करवा दिया था कि इस दफा कोकाफ के एक सरदार सांप यामाग की कुर्बानी दी जाएगी। सूरज गरूब होने के बाद कुर्बानी दी जानी थी। लोग दोपहर ही से कुर्बानी के चबूतरे के इर्द गिर्द आकर बैठने शुरू हो गए थे। चबूतरे के ऊपर नाग देवता का बुत बना हुआ था। ये एक बहुत बड़े सांप का बुत था जिसने अपना बड़ा फन फैलाया हुआ था। नाग देवता की आंखों में सुर्ख लाल जड़े हुए थे, जिनमें से सुर्ख रोशनी की शुआएं निकल रही थी। लोग बड़ी बेचैनी से इस वक्त का इंतजार कर रहे थे जब कोकाफ के सरदार सांप यामाग को नाग देवता पर कुर्बान किया जाना था। यामाग सांप बोतल में बंद पुजारी की कोठरी में एक मर्तबान में था। यामाग जी जानता था अब इसे कोई मौजज़ा ही मौत के मुंह से बचा सकता है। दुनिया की कोई ताकत इसे बेरहम तरीके से कुर्बान होने से नहीं बचा सकती। यामाग की आंखों में एक एक करके अपने दोस्तों उम्रू अय्यार, ज़कूटा और नस्तूर की शक्लें फिरने लगी। यामाग ने दिल ही दिल में अपने तीनों दोस्तों को खुदा हाफिज कहा। अच्छा दोस्तों, मैं इस दुनिया से जा रहा हूँ। खुदा ने चाहा तो अगली दुनिया में हमारी रूहों की मुलाकात होगी। यामाग सांप ने उदास होकर अपना सर नीचे कर लिया। कुर्बानी के चबूतरे पर सब तैयारियां मुकम्मल हो गई थी। अय्यार पुजारी को वैसे भी यामाग सांप पर गुस्सा था कि कमबख्त अपना मन का कहीं छोड़कर मेरे पास खाली हाथ आ गया है। वो चबूतरे पर नाग देवता के बुत के आगे चौकी पर बैठा छुरी तेज कर रहा था। इस छुरी से यामाग सांप को 7 टुकड़ों में काटकर नाग देवता के आगे डालना था, जहाँ इन टुकड़ों को 7 दिन तक पड़े रहना था। पुजारी ने कुर्बानी से पहले तमाम लोगों को मुखातिब करके कहा, ए नाग देवता की पूजा करने वालों, तुम्हें मुबारक हो। आज हम नाग देवता के लिए कोकाफ के सरदार सांप की कुर्बानी कर रहे हैं। नाग देवता इस कुर्बानी से खुश होकर बारिश बरसाएगा, हमारी फसलें अच्छी होंगी, जमीन सोना उगलेगी। पुजारी की बुलंद आवाज कोठरी के अंदर यामाग तक भी पहुंच रही थी। इसका दिल खौफ के मारे जोर जोर से धड़कने लगा था। मौत की घड़ी करीब आ रही थी। अभी कोई शख्स इसे लेने आएगा, मर्तबान में से बोतल निकाल कर ले जाएगा। फिर पुजारी बोतल में से पहले इसकी सिरी बाहर निकालेगा और छुरी चलाकर सिरी काट डालेगा। यामाग सांप के जिस्म में खौफ की लहर दौड़ गई। इतने में कोठरी का दरवाजा खुलने की आवाज आई। यामाग सांप का दिल कांप गया। इसको मौत के घाट उतारने के लिए जल्लाद आ गया था। किसी ने मर्तबान का ढकना खोलकर अंदर हाथ डाला और बोतल बाहर निकाल ली। यामाग ने शीशे की बोतल में से देखा, ये कोई आदमी नहीं बल्कि एक बड़ी खूबसूरत लड़की थी, जिसने घेरवे रंग की साड़ी पहनी हुई थी। बालों में फूल लगे थे, गले में मोतियों की माला थी। यामाग समझ गया पुजारी ने मंदिर में इस जोगन को बोतल लेने के लिए भेजा है ताकि कुर्बानी की रस्म अदा की जाए। जोगन बोतल को लेकर कोठरी से बाहर निकली, मगर कुर्बानी के चबूतरे की तरफ जाने की बजाय वो एक दूसरी कोठरी में घुस गई। अंदर आते ही इसने दरवाजा बंद कर दिया और बोतल को चेहरे के करीब लाकर बोली, यामाग, मैं जानती हूँ तुम कोकाफ के सरदार सांप हो। मैं ये भी जानती हूँ तुम इंसानी आवाज में बात कर सकते हो। ये बात पुजारी को मालूम नहीं है। मेरे पास बिल्कुल वक्त नहीं है। तुम्हारे जिस्म के 7 टुकड़े करने की तैयारियां हो चुकी हैं। अभी मुझसे कोई बात ना करना, ना मुझसे कुछ पूछना। ये वक्त बातों का नहीं। मैं तुम्हें जहाँ छुपाऊं वहीं छुपे रहना, और जब तक मैं ना आऊं वहाँ से हरगिज हरगिज बाहर ना निकलना। मैं तुम्हें इतना बता देना चाहती हूँ कि मैं नाग मंदिर की देवदासी हूँ और मेरा नाम कंचन है। ये कहकर कंचन देवदासी ने यामाग सांप वाली बोतल को नीचे जमीन पर रख दिया। फिर इसने कोने में पड़ा हुआ एक मिट्टी का बर्तन अपनी तरफ खींचा। इस बर्तन के अंदर एक दूसरा सांप था। ये एक आम किस्म का सांप था। कंचन देवदासी ने ये सांप बर्तन से निकाल लिया और बोतल में से यामाग सांप को निकालकर बोली, यामाग सांप, मैं तुम्हें मिट्टी के इस बर्तन में छुपा कर जा रही हूँ। जब तक मैं ना आऊँ तुम इस बर्तन में पड़े रहो। मैं तुम्हें आजाद भी कर सकती थी, मगर तुम नहीं जानते, नाग देवता के मंदिर के इर्द गिर्द 1 मील के दायरे में पुजारी ने जहरीले अजदहे छोड़ रखे हैं। अगर कोई सांप कुर्बानी के डर से भाग जाए तो इन अजदहों को इसकी बू आ जाती है और वो अपने छुपे हुए ठिकानों से निकलते हैं और भागने वाले सांप को वहीं हलाक करके खा जाते हैं। इनके सांस में इतनी कशिश होती है कि भागता हुआ सांप दूर ही से खींचकर इनके हलक में चला जाता है। यामाग सांप तो कुदरत के इस मौजज़े पर हैरान हो रहा था। खुदा ने ऐन वक्त पर कंचन देवदासी को भेजकर इसकी जान बचा ली थी। इसने देवदासी से कहा, कंचन, मैं तुम्हारा किस तरह शुक्रिया अदा करूं? देवदासी ने यामाग को मिट्टी के बर्तन में रखकर और ढक्कन देते हुए कहा, बस अब इसी बर्तन में पड़े रहना। मैं आऊंगी और तुम्हें बताऊंगी आगे तुम्हें क्या करना है। कंचन देवदासी ने आम किस्म के सांप को
जो ना देवदासी की बात सुन सकता था न इसकी बात का जवाब दे सकता था। बोतल में डालकर बोतल बंद कर दी, दौड़कर कोठरी से निकली, पुजारी की कोठरी में गई और बोतल को इसी जगह रख दिया जहाँ से उठाकर लाई थी। नाग मंदिर में नाग देवता के बुत के आगे बैठा पुजारी कुर्बानी से पहले के मंत्र पढ़ रहा था। छुरी इसके हाथ में थी। इसने सामने लकड़ी की वो चौकी भी रख ली थी जिस पर रखकर यमाग सांप के टुकड़े किए जाने थे। रात काफी गुजर गई थी। जब चांद नाग देवता के सर के ऐन ऊपर आ गया तो पुजारी ने बुलंद आवाज से हुक्म दिया, कोकाफ के सरदार सांप को कुर्बानी के लिए लाया जाए। इसी वक्त पुजारी का एक खास आदमी इसकी कोठरी की तरफ भागा और अंदर से सांप वाली बोतल उठा लाया। सांप वाली बोतल इसने पुजारी को लाकर दी। लोग खुशी से नाग देवता के नारे लगाने लगे। जैसे ही पुजारी की निगाह बोतल पर पड़ी, इसे फौरन पता चल गया ये यमाग सांप नहीं है, बल्कि इसकी जगह किसी ने दूसरा आम सांप रख दिया है। गुस्से से इसका खून खोल उठा, क्योंकि वो यमाग सांप को ही हलाक करना चाहता था, मगर यहाँ इसकी जगह कोई दूसरा सांप बोतल में रख दिया गया था। ये किसने किया? ये किसको जुर्रत हुई कि नाग देवता की कुर्बानी वाला सांप बदल दे? मगर इस वक्त पुजारी ये जाहिर कर देता तो लोगों को सख्त मायूसी होती और शहर की आवाम और बादशाह भी पुजारी के खिलाफ हो जाते कि इसकी मौजूदगी में कुर्बानी वाला कोकाफ का सांप चुरा लिया गया और नाग देवता की तौहीन हुई है। चुनाचे पुजारी गुस्से को पी गया। इसने जाहिर ही ना होने दिया कि ये सांप कुर्बानी वाला यमाग सांप नहीं है, बल्कि बोतल में से सांप को बाहर निकालकर इसे पकड़कर लहराया और बुलंद आवाज में कहा, ए नाग देवता की पूजा करने वालों, ये कोकाफ का यमाग सांप है। आज हमारा नाग देवता बड़ा खुश है कि हम इसके आगे कोकाफ के सरदार सांप की कुर्बानी पेश कर रहे हैं। पुजारी ने आम किस्म के सांप को चौकी पर रखा और बड़े गुस्से से आम किस्म के सांप की छुरी से 7 टुकड़े कर दिए। लोगों ने खड़े होकर नाग देवता के हक में नारे लगाने शुरू कर दिए। मंदिर के ऊपर मशीलें रोशन कर दी गयी। कंचन देवदासी ने आगे बढ़कर चौकी पर से आम किस्म के सांप के 7 टुकड़े उठाए और एक एक करके नाग देवता के आगे डाल दिए। इसके बाद पुजारी बुलंद आवाज में मंत्र गाने लगा। लोग भी इसके पीछे गाने लगे। कंचन देवदासी को मालूम था, पुजारी को पता चल गया है कि बोतल में से किसी ने यमाग सांप को निकालकर इसकी जगह दूसरा सांप रख दिया है। वो ये भी जानती थी कि नाग देवता की पूजा खत्म होते ही पुजारी यमाग सांप की तलाश शुरू कर देगा और ये सुराग लगाने की सरतोड़ कोशिश करेगा कि बोतल में से कुर्बानी का सांप किसने निकाल लिया, क्योंकि सैकड़ों सालों से ऐसा कभी नहीं हुआ था। ये नाग देवता की भी तौहीन थी और पुजारी को डर था कि इस पर नाग देवता का अजाब भी पड़ सकता है। कंचन देवदासी देख रही थी। मंत्र गाते हुए पुजारी नाग देवता के बुत को डरी हुई नजरों से देख रहा था। कंचन देवदासी देवता के आगे दूसरी देवदासियों के साथ मंत्र गाते हुए डांस कर रही थी। जब मंत्र खत्म हुए और पुजारी नाग देवता को दूध से गुस्ल देने लगा तो कंचन देवदासी मौका पाकर कोठरी में आ गई। इसने आते ही यमाग सांप को बर्तन में से निकालकर इस पर एक खास बूटी की दवाई छिड़की और यमाग से कहा, इस जड़ी बूटी की वजह से तुम्हारे बदन से सांपों वाली बू निकलनी बंद हो जाएगी और पुजारी का जासूस सांप भी तुम्हारी बू नहीं पा सकेगा। अब चारों तरफ तुम्हारी तलाश शुरू हो जाएगी। यमाग ने कहा, तुम मुझे कहाँ छुपाओगी? कंचन देवदासी ने कहा, मैं तुम्हें अपने पेट के साथ लपेट लूंगी। इस तरह से पुजारी और इसका जासूस सांप तुम्हें कभी तलाश नहीं कर सकेगा। इसको तुम्हारी बू भी नहीं आएगी और पुजारी मेरे कपड़ों की तलाशी भी नहीं ले सकता। तुम महफूज हो गए हो। इतना कहकर कंचन देवदासी ने कमीज हटाकर यमाग सांप को अपने पेट के गिर्द लपेट लिया। कमीज नीचे कर ली, ऊपर साड़ी का पल्लू डाल दिया और आहिस्ता से कहा, यमाग, अब तुम मेरे पेट के साथ लगकर सो जाओ। कोई हरकत ना करना, नहीं तो तुम्हारा राज खुल जाएगा। यमाग सांप ने अपना सर समेटकर कंचन देवदासी के पेट के साथ लगा दिया और आहिस्ता से कहा, जो तुम कहोगी मैं वही करूँगा। कंचन देवदासी कोठरी से निकलकर दौड़ती हुई दूसरी देवदासियों के पास चली गई। नाग देवता की पूजा खत्म होते ही पुजारी गुस्से से बिफरा हुआ जासूस सांप की कोठरी में गया। इसे पटारी में से बाहर निकाला और कहा, जासूस सांप, नाग देवता की कुर्बानी वाला सांप किसी ने मंदिर में से चुरा लिया है। नाग देवता का हम पर अजाब नाजिल होने का डर है। ये कोकाफ का यमाग सांप था। यमाग सांप अभी तक मंदिर की 4 दीवारी में ही होगा। मैं इसे जिंदा गिरफ्तार करना चाहता हूँ। फौरन जाओ और जहाँ इसकी बू मिले इसे पकड़कर मेरे पास ले आओ। पुजारी को अब भी उम्मीद थी कि यमाग सांप की मदद से वो इसका खोया हुआ मनका हासिल कर ले और जमीन के ऊपर और जमीन के अंदर के सारे खजानों का मालिक बन जाए। वो नाग देवता के अजाब से भी बचना चाहता था। वो चाहता था कि यमाग सांप को पकड़े और अगली पूरे चांद की रात को इसे नाग देवता पर कुर्बान करके अपने गुनाह का कफारा अदा करे और इस दौरान यमाग सांप से इसके मनके के बारे में भी मालूमात हासिल करे। जासूस सांप हुक्म पाते ही कोठरी से निकला और मंदिर के ऊपर दायरे की शक्ल में परवास करने लगा। ये उड़ने वाला सांप था। इसके जिस्म पर पर खुले हुए थे। कंचन देवदासी ने चांदनी रात में आसमान पर उड़ने वाले जासूस सांप की फड़फड़ाहट की आवाज सुनी तो समझ गई पुजारी ने यमाग सांप की तलाश के लिए जासूस सांप छोड़ दिया है। कंचन देवदासी ने सहम कर अपने पेट पर हाथ रख दिया।
وہ ہر حالت میں یاماگ سانپ کی جان بچانا چاہتی تھی۔ جاسوس سانپ بڑا عیار سانپ تھا۔ وہ مندر کے اوپر گول دائرے کی شکل میں چکر لگا رہا تھا۔ وہ یاماگ سانپ کی خوشبو لینے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ چاندنی رات میں اڑتے ہوئے بار بار اپنی 2 شاخوں والی زبان باہر نکال کر یاماگ سانپ کی بو سونگھنے کی کوشش کرتا، مگر ناگ مندر کی دیوداسی کنچن نے یاماگ سانپ کے جسم پر ایسی دوائی کا سفوف مل دیا تھا جس کی وجہ سے اس کے جسم سے سانپوں والی بدبو غائب ہو گئی تھی۔ کنچن دیوداسی کو اس کے باوجود معلوم تھا کہ جاسوس سانپ بڑا مکار ہے، وہ ہوا میں اڑ رہا ہے اور ہو سکتا ہے کسی نہ کسی طرح یہ پتہ لگا لے یاماگ سانپ کنچن دیوداسی کے پاس ہے اور اس نے سانپ کو اپنی قمیض کے اندر پیٹ کے ساتھ باندھ کر چھپا رکھا ہے۔ کنچن دیوداسی کو چاندنی رات میں جاسوس سانپ ہوا میں اڑتا ہوا نظر نہیں آ رہا تھا، مگر اسے سانپ کے پڑوں کی پھڑپڑاہٹ سنائی دے رہی تھی۔ وہ فوراً ایک تہہ خانے میں گئی۔ یہاں اس نے یاماگ سانپ کو اپنے پیٹ سے کھول کر بتایا کہ مندر کے پجاری نے اس کی تلاش میں جاسوس سانپ ہوا میں چھوڑ دیا ہے۔ یاماگ فکر مند ہو گیا۔ اس نے کہا، کنچن دیوداسی، تم جانتی ہو میرا منکا میرے پاس نہیں ہے، بلکہ اس پراسرار جادوگرنی عورت کے پاس ہے جو مجھے پکڑ کر لے گئی تھی اور جو یروشلم شہر سے تھوڑی دور کھجوروں والے مکان میں رہتی ہے۔ منکا میرے پاس نہ ہونے کی وجہ سے میری طاقت ختم ہو گئی ہے۔ میں پراسرار جادوگرنی سے اپنا منکا بھی واپس لانا چاہتا ہوں، لیکن اب پجاری کا جاسوس سانپ میرے پیچھے لگ گیا ہے۔ مجھے بتاؤ میں اس مصیبت سے کیسے بچ سکتا ہوں، کیونکہ میں اگر پجاری کے ہاتھ آ گیا تو وہ مجھے اسی وقت ناگ دیوتا پر قربان کر دے گا۔ کنچن دیوداسی نے کہا، تم فکر کیوں کرتے ہو؟ میں نے تمہارے جسم پر ایسی دوائی لگائی ہے کہ تمہاری خوشبو کو جاسوس سانپ سونگھ کر یہاں نہیں پہنچ سکتا۔ یاماگ نے کہا، پھر بھی میں یہاں کب تک پڑا رہوں گا؟ مجھے اپنے دوستوں عمرو یار نستور اور زکوٹا کو بھی تلاش کرنا ہے۔ کنچن دیوداسی بولی، تم جانتے ہو پجاری نے مندر کے ارد گرد اپنے خونی اژدہے چھوڑ رکھے ہیں جو تمہیں دیکھتے ہی ہڑپ کر جائیں گے۔ تم باہر نہیں نکل سکتے۔ گھبراؤ نہیں، ابھی میں تمہیں ایک خفیہ جگہ پر چھپا دیتی ہوں۔ جیسے ہی موقع ملا میں تمہیں یہاں سے نکال کر یروشلم شہر پہنچا دوں گی، جہاں میں پراسرار جادوگرنی سے منکا واپس لینے میں تمہاری مدد کروں گی۔ کنچن دیوداسی نے یاماگ سانپ کو اپنے پیٹ کے گرد لپیٹ کر قمیض کے اندر چھپا لیا اور تہہ خانے کے ایک خفیہ دروازے سے نکل کر ایک سرنگ میں داخل ہو گئی جو ناگ مندر کے نیچے بنی ہوئی تھی۔ وہ سرنگ کے اندر چلتی چلی گئی۔ ایک جگہ سرنگ ختم ہو گئی، یہاں مٹی کا ایک مٹکا پڑا ہوا تھا۔ دیوداسی نے یاماگ سانپ کو مٹکے کے اندر چھپا دیا اور کہا، جب تک میں نہ آؤں یہاں سے باہر مت نکلنا۔ مٹکے کے اوپر اس نے پتھر رکھ کر اس کا منہ بند کر دیا اور واپس چلی گئی۔ جاسوس سانپ دیر تک آسمان پر چکر لگاتا رہا۔ کبھی وہ اڑتا ہوا غوطہ لگا کر مندر کے اوپر آ جاتا، کبھی شہر کے اوپر چکر لگانے لگتا۔ اس کے پاس سونگھنے کی بڑی زبردست طاقت تھی، لیکن یاماگ سانپ کی خوشبو اسے کہیں سے نہیں آ رہی تھی۔ وہ بڑا پریشان تھا۔ آخر مایوس ہو کر واپس پجاری کے پاس آ گیا اور کہا، پجاری دیوتا، میں نے شہر کا کونا کونا چھان مارا ہے، مجھے یاماگ سانپ کی بو کہیں سے نہیں آئی۔ میرا خیال ہے وہ اس شہر سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا ہے۔ پجاری سوچ میں پڑ گیا، پھر بولا، تم اپنی گوشری میں جاؤ، مجھے جب تمہاری ضرورت ہوگی تمہیں بلا لوں گا۔ اڑنے والا جاسوس سانپ چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد پجاری سوچنے لگا، اگر میں نے یاماگ سانپ کو پکڑ کر اس کو ناگ دیوتا پر قربان نہ کیا تو دیوتا مجھ سے ناراض ہو جائے گا، مجھ پر اس کا عذاب نازل ہوگا۔ کافی دیر سوچنے کے بعد پجاری نے اژدہے کو بلایا اور اس سے پوچھا، یاماگ سانپ کہیں تمہیں دھوکہ دے کر شہر سے فرار تو نہیں ہو گیا؟ پجاری مہاراج، ہم 7 اژدہے شہر کے دروازوں اور دیواروں کی پہرے داری کر رہے ہیں، ہم آسمان میں بھی اڑتے رہتے ہیں۔ اگر یاماگ سانپ باہر نکلتا تو ہمیں فوراً پتہ چل جاتا اور ہم اسی وقت اسے ہلاک کر ڈالتے۔ پجاری نے کہا، ٹھیک ہے، تم واپس جا کر پہرے داری کرو اور ہوشیار رہنا۔ یاماگ کوکاف کا سردار سانپ ہے، اگرچہ اس کے پاس اس کا منکا نہیں ہے اور اس کی طاقت ختم ہو گئی ہے، پھر بھی وہ کوکاف کا سب سے بڑا سانپ ہے، وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، خبردار رہنا۔ جاؤ۔ اژدہا فوراً غائب ہو گیا۔ پجاری مندر کی ایک خاص کوٹری میں گیا اور وہاں کنچن دیوداسی کو بلا کر کہنے لگا، کنچن، مجھے پتا چلا ہے یاماگ سانپ مندر کے ارد گرد کسی جگہ موجود ہے۔ میں آج رات اپنا ایک خاص منتر پڑھ کر چلا چلاؤں گا اور خونی ناگ کو حاضر کروں گا۔ خونی ناگ میں اتنی طاقت ہے کہ وہ یاماگ سانپ کو زمین کے نیچے سے بھی نکال کر لے آئے گا۔ تم ایسا کرنا، جب تک میں مندر کی چھت پر چلا کروں میرے پاس مشعل جلا کر کھڑی رہنا، یہ میرا حکم ہے۔ کنچن نے ادب سے کہا، جو حکم پجاری جی۔ اب تو کنچن دیوداسی کو فکر پڑ گئی، کیونکہ وہ جانتی تھی خونی ناگ کے پاس بڑی زبردست طاقت ہے اور پجاری نے اسے بلا لیا تو وہ یاماگ سانپ کو سرنگ کے اندر مٹکے میں چھپا ہوا دیکھ لے گا اور پجاری کے حکم سے اسے مٹکے سے نکال کر پجاری کے پاس لے آئے گا۔ یہ سوچ کر کنچن رات ہونے سے پہلے بھاگی بھاگی سرنگ میں گئی اور مٹکے میں سے یاماگ سانپ کو باہر نکالا اور اسے سارا ماجرا سنا دیا۔ یاماگ، اب میں مجبور ہو گئی ہوں، اب میں تمہاری حفاظت نہیں کر سکتی، کیونکہ آج رات پجاری چلا کر کے خونی ناگ کو بلا رہا ہے اور خونی ناگ آ گیا تو وہ تمہیں مٹکے میں چھپا ہوا فوراً دیکھ لے گا اور تم زندہ بچ نہیں سکو گے۔ یاماگ نے کہا، تو پھر میں کیا کروں؟ کنچن دیوداسی نے کہا، میں تمہیں ایک چھوٹے مٹکے میں بند کر کے
دریا کی لہروں کے حوالے کر دوں گی۔ یہ دریا آگے شہر بابل کے شمال کی طرف جاتا ہے۔ مجھے یقین ہے پجاری کے اژدہوں کی نظر تم پر نہیں پڑے گی، اس کے سوا اور کوئی چارہ نہیں ہے۔ یاماگ تیار ہو گیا۔ کنچن دیوداسی یاماگ سام کو لے کر سرنگ کی ایک چھوٹی سی کوٹھڑی میں آ گئی۔ یہاں مٹی کے کئی چھوٹے بڑے مٹکے پڑے ہوئے تھے۔ اس نے ایک جگہ دیوار کی اینٹیں اکھاڑ ڈالی۔ یاماگ نے دیکھا دیوار کی دوسری جانب ایک دریا بہہ رہا تھا۔ دریا کے دوسرے کنارے پر ایک جنگل تھا، چھوٹے چھوٹے پہاڑ تھے۔ دیوداسی نے یاماگ سے کہا، میں تمہیں مٹکے میں ڈال کر دریا کی لہروں پر چھوڑتی ہوں، آگے تمہارا اللہ مالک ہے، کم از کم ناگ مندر کے ظالم پجاری سے تمہاری جان بچ جائے گی۔ یاماگ صاحب نے کنچن دیوداسی کا شکریہ ادا کیا اور مٹکے میں داخل ہو گیا۔ دیوداسی نے مٹکے کا منہ کھلا رکھا تاکہ جہاں چاہے یاماگ باہر نکل سکے۔ پھر دیوداسی نے یاماگ صاحب والا مٹکا دریا میں بہا دیا۔ مٹکا یاماگ کو لے کر دریا میں بہنے لگا۔ دریا آگے جا کر شہر بابل کے شمال میں ایک ویران علاقے سے گزرتا تھا جہاں کالاخ کا مندر تھا۔ عمرو یار کی زنبیل غائب ہو گئی ہوئی تھی۔ احرام کے اندر بنی ہوئی 5 بہنوں کی قبروں میں سے ایک بہن کی قبر والی مونیکا نے عمرو یار سے کہا تھا، شہر بابل کے شمال میں ایک مندر ہے جس کا نام کالاخ مندر ہے۔ تمہاری زنبیل اس مندر کے ایک تہہ خانے میں پڑی ہے، مگر اس کی حفاظت ایک خونی اژدہا کر رہا ہے، اس سے ہوشیار رہنا، وہ بڑا خطرناک اژدہا ہے۔ جب وہ سانس لیتا ہے تو اس کے منہ سے آگ کے شعلے نکلتے ہیں۔ عمرو یار نے جواب میں کہا تھا، مونیکا بہن تم بے فکر رہو، میرا خدا میری مدد کرے گا۔ تمہارا شکریہ کہ تم نے مجھے میری زنبیل کا پتہ بتا دیا۔ مجھے ابھی اپنے دوستوں زکوٹا جن، نستور اور یاماگ سام کو بھی تلاش کرنا ہے۔ خدا حافظ۔ یہ کہہ کر عمرو یار اپنی مہم پر شہر بابل کی طرف روانہ ہو گیا تھا۔ عمرو یار کے پاس اپنی طاقت موجود تھی مگر زنبیل غائب ہو گئی تھی۔ عمرو کی زنبیل اس کے بڑے کام آتی تھی۔ اس زنبیل میں وہ دریا، پہاڑ، محل اور دشمنوں کو بھی اٹھا کر ڈال دیتا تھا۔ عمرو ہوا میں اڑتا ہوا راتوں رات شہر بابل میں پہنچ گیا۔ یہاں اس وقت لوگ گھروں میں سو رہے تھے، شہر کے دروازے بند تھے۔ عمرو شہر کی دیوار کے اوپر سے اڑتا ہوا شہر کے اندر پہنچ گیا۔ اسے یہ معلوم کرنا تھا کالاخ مندر کس جگہ پر واقع ہے۔ عمرو یار سیدھا ایک سرائے میں گیا۔ سرائے میں کچھ مسافر ٹھنڈی ریت پر سو رہے تھے اور کچھ آگ کا الاؤ روشن کر کے بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ عمرو یار ان کے پاس جا کر بیٹھ گیا۔ اس نے ایک مسافر سے پوچھا، کیوں بھائی، یہاں کالاخ مندر کس طرف ہے؟ کالاخ مندر کا نام سن کر سارے لوگ عمرو یار کو خوفزدہ نظروں سے دیکھنے لگے۔ ایک آدمی نے کہا، کیا تمہیں اپنی جان پیاری نہیں ہے جو کالاخ مندر کا پوچھ رہے ہو؟ عمرو نے سوال کیا، کیوں بھائی، کالاخ مندر میں ایسی کون سی خوفناک بات ہے؟ تب ایک بوڑھے مسافر نے عمرو کو بتایا، کالاخ مندر پر ایسے خونی اژدہوں کی حکومت ہے جو آگ اگلتے ہیں۔ ان کے بادشاہ کا دھڑ اژدہے کا اور سر انسان کا ہے۔ وہ ہر روز رات کو ایک انسان کا سارا خون پیتا ہے۔ اس کے غلام اژدہے مندر کے ارد گرد انسانوں کی تلاش میں پھرتے رہتے ہیں۔ اگر وہاں انہیں کوئی بھولا بھٹکا انسان نہ ملے تو کسی دوسرے شہر میں جا کر وہاں سے کسی بدقسمت انسان کو اغوا کر کے اپنے اژدہے بادشاہ کے پاس لے آتے ہیں اور اسی وقت اس کی گردن کی شارک کاٹ کر سارے کا سارا خون پی جاتا ہے اور مردہ انسان کا مردہ جسم اپنے اژدہوں کے آگے ڈال دیتا ہے جو اس کی تکہ بوٹی کر کے کھا جاتے ہیں۔ اگر تم مرنا چاہتے ہو تو بے شک وہاں چلے جاؤ، لیکن اگر زندہ رہنا چاہتے ہو تو کبھی بھول کر بھی اس طرف مت جانا۔ عمرو یار سوچ میں پڑ گیا۔ وہ انہیں اصل بات نہیں بتانا چاہتا تھا مگر کالاخ مندر کا پتہ معلوم کرنا بھی ضروری تھا۔ آخر اس نے کسی نہ کسی بہانے مندر کا پتہ معلوم کر لیا اور اسی وقت ہوا میں پرواز کرتے ہوئے کالاخ مندر کی طرف روانہ ہو گیا۔ کالاخ مندر بابل کے شہر کے شمال میں 200 کلومیٹر کے فاصلے پر ویران پہاڑیوں کے درمیان ایک ٹیلے پر بنا ہوا تھا۔ اس کی کالی سیاہ پتھریلی دیواریں اونچی تھی۔ اس کے اندر جانے کا صرف ایک ہی راستہ تھا جو ٹیلے کے اندر ایک سرنگ میں لے جاتا تھا۔ اس سرنگ میں 2 اژدہے ہر وقت پہرا دیتے رہتے تھے۔ عمرو یار جب کالاخ مندر کے قریب پہنچا تو اس وقت دن نکل آیا تھا۔ سرائے کے مسافروں نے جو نشانیاں بتائی تھیں وہ اس مندر میں موجود تھیں۔ عمرو یار غوطہ لگا کر نیچے آیا تو اسے کسی اژدہے کے گرجنے کی ڈراؤنی آواز سنائی دی۔ عمرو یار فوراً غائب ہو گیا۔ اب وہ سب کو دیکھ سکتا تھا مگر اسے کوئی نہیں دیکھ سکتا تھا۔ وہ پھونک پھونک کر قدم اٹھاتا مندر کی بڑی دیوار کے پاس آ کر رک گیا اور اندر جانے کا راستہ تلاش کرنے لگا۔ ایک جانب سے اسے اژدہوں کے سانس لینے کی آوازیں سنائی دی۔ عمرو یار ان آوازوں کو پہچانتا تھا۔ وہ اس طرف بڑھا، کیا دیکھتا ہے کہ دیوار میں ایک گول شگاف بنا ہوا ہے جس کے دونوں جانب 2 اژدہے کنڈلی مار کر بیٹھے ہیں۔ ان کے پھن کھلے ہوئے ہیں اور منہ سے سانس کے ساتھ آگ کے شعلے نکل رہے ہیں۔ عمرو یار ان کے نزدیک آ گیا۔ اژدہوں نے عمرو یار کو نہیں دیکھا تھا۔ عمرو سمجھ گیا یہ مجھے غیبی حالت میں نہیں دیکھ سکتے۔ اس کا حوصلہ بڑھ گیا۔ وہ ان دونوں کے درمیان میں سے ہو کر نکل گیا۔ شگاف کی دوسری جانب کالاخ مندر کا ایک بہت بڑا ہال کمرہ بنا ہوا تھا جس میں جگہ جگہ اژدہے فرش پر چل پھر رہے تھے۔ عمرو کو مونیکا نے بتایا تھا اس کی زنبیل مندر کے تہہ خانے میں پڑی ہے جس کی حفاظت ایک بڑا خطرناک خونی اژدہا کر رہا ہے۔ عمرو ادھر ادھر تلاش کرنے لگا
کہ نیچے تہ خانے کو راستہ کہاں سے جاتا ہے۔ آخر ایک جگہ اس نے ایک زینہ نیچے اترا ہوا دیکھا۔ وہ غیبی حالت میں ہی زینہ اتر گیا۔ نیچے ایک تہ خانہ بنا ہوا تھا جو سرنگ کی شکل کا ایک لمبا کمرہ تھا۔ اس کمرے میں امرو نے ایک اژدہا دیکھا جس کا سر نیلے رنگ کا تھا، آنکھیں کھلی ہوئی سرخ رنگ کی تھی اور جسم پر دھاریاں بنی ہوئی تھی۔ اس کے قریب ہی امرو کو اپنی زنبیل پڑی ہوئی نظر آئی۔ امرو یار بڑا خوش ہوا۔ اس کا خیال تھا یہ اژدہا اسے نہیں دیکھ رہا، مگر اژدہے نے امرو کو دیکھ لیا تھا۔ جیسے ہی امرو اپنی زنبیل اٹھانے کے لیے آگے بڑھا، اژدہے نے ایک پھنکار ماری اور امرو یار کو اپنے منہ میں دبوچ کر اوپر اٹھا لیا۔ اژدہے کے منہ میں آتے ہی امرو یار کا جسم نظر آنا شروع ہو گیا۔ وہاں شور مچ گیا۔ دوسرے اژدہے بھی زور زور سے پھنکارنے لگے۔ اسی وقت اژدہوں کا بادشاہ اپنے تخت پر بیٹھا بڑی شدت سے کسی انسان کا انتظار کر رہا تھا۔ اسے سخت بھوک لگی ہوئی تھی۔ اس نے اپنا غلام اژدہا کسی انسان کو پکڑنے کے لیے بھیج رکھا تھا تاکہ اس کا خون پی کر وہ اپنی بھوک پیاس مٹا سکے، مگر غلام ابھی تک واپس نہیں آیا تھا۔ اژدہوں کے بادشاہ کا سر انسان کا تھا اور دھڑ اژدہے کا تھا، مگر اس کی انسانوں جیسی شکل بڑی خوفناک تھی۔ اتنے میں کالا اژدہا امرو یار کو منہ میں دبوچے بادشاہ کے پاس آ گیا اور کہنے لگا، غلام آپ کے لیے ایک انسان کو پکڑ کر لے آیا ہے۔ اژدہوں کے بادشاہ نے انسان کو دیکھا تو اس کی بھوک پیاس اور تیز ہو گئی۔ اس نے چیخ کر اپنی زبان میں کہا، اسے جلدی سے میرے پاس لاؤ تاکہ میں اس کی شارک کاٹ کر اس کا سارا خون پی جاؤں اور اپنی پیاس بجھاؤں۔ امرو یار پریشان ہو گیا۔ دل میں خدا کے حضور دعائیں مانگنے لگا کہ یا خدا مجھے ان ظالموں سے بچا لے۔ وہ قیبی حالت میں تھا، مگر اژدہوں کا بادشاہ اور کالا اژدہا اسے صاف دیکھ رہے تھے۔ کالے اژدہے نے امرو یار کو بادشاہ اژدہے کے آگے ڈال دیا۔ جیسے ہی امرو اژدہے کے منہ سے آزاد ہوا، اس نے چھلانگ لگائی اور کمرے کی فضا میں اوپر اڑنے لگا۔ اژدہوں میں شور بپا ہو گیا۔ اژدہوں کے بادشاہ نے منہ سے پھنکار ماری تو آگ کے شعلے امرو یار کی طرف بڑھے، مگر امرو یار کو یہ شعلے کچھ نہیں کہہ سکتے تھے۔ وہ اڑتے اڑتے کمرے کے اس طرف غوطہ لگا گیا جہاں اس کی زنبیل پڑی تھی۔ کالا اژدہا اس کے پیچھے پھنکارتا ہوا بھاگتا آ رہا تھا۔ امرو یار زنبیل پر جھپٹا اور اسے کھول کر اس میں کود گیا۔ زنبیل بھی غائب ہو گئی اور امرو یار بھی غائب ہو گیا۔ کالا اژدہا اور بادشاہ اژدہا ایک دوسرے کا منہ دیکھتے رہ گئے۔ امرو یار زنبیل میں سے تھوڑا سا سر باہر نکالے اژدہوں کو دیکھ رہا تھا۔ کیا دیکھتا ہے؟ دو اژدہے ایک بدقسمت انسان کو دبوچ کر لیے چلے آ رہے ہیں۔ ایک اژدہے نے کہا، ہمارے آقا، آپ کے لیے ہم ملک شام سے ایک نوجوان کو پکڑ کر لائے ہیں، اس کا خون پی کر اپنی پیاس بجھائیے۔ بادشاہ اژدہا بڑا خوش ہوا۔ اس نے حکم دیا، انسان کو جلدی سے میرے پاس لاؤ۔ وہ نوجوان جس کو دو اژدہوں نے دبوچا ہوا تھا سخت خوف میں تھا۔ اسے یقین ہو گیا تھا اب اسے موت کے منہ سے کوئی نہیں بچا سکتا، لیکن اگر موت کا وقت نہ آیا ہو تو پھر انسان کو کوئی نہیں مار سکتا۔ موت صرف اسی وقت آتی ہے جب اللہ کی طرف سے اس کا وقت مقرر کیا ہوا ہوتا ہے۔ امرو یار نے اس نوجوان کی جان بچانے کا فیصلہ کر لیا۔ اس نے جھک کر زنبیل میں دیکھا۔ زنبیل میں دنیا جہان کی چیزیں پڑی ہوئی تھی۔ اس کا جادو کا ڈنڈا بھی تھا، مگر امرو کو معلوم تھا کہ یہ جادو کا ڈنڈا ان اژدہوں کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا۔ زنبیل میں ایک طلسمی تلوار بھی پڑی ہوئی تھی جو شاہ افراسیاب نے امرو کو دے رکھی تھی۔ امرو یار نے طلسمی تلوار کو اٹھایا اور اسے حکم دیا، اے طلسمی تلوار، اللہ کے حکم پر میری زنبیل سے نکل کر اپنا فرض ادا کرو اور ان ظالم اژدہوں سے بے گناہ نوجوان کی جان بچاؤ۔ یہ سنتے ہی طلسمی تلوار میں سے روشنی کی کرنیں نکلنے لگی۔ پھر تلوار امرو یار کے ہاتھ سے اچھل کر اوپر کو اٹھی، ہوا میں چکر لگایا اور سب سے پہلے ان اژدہوں پر گری جنہوں نے نوجوان کو دبوچا ہوا تھا۔ تلوار ایسے چل رہی تھی جیسے اسے کوئی بڑا تجربہ کار بہادر سپاہی چلا رہا ہو۔ تلوار نے ایک ہی وار سے دونوں اژدہوں کی گردن کاٹ کر رکھ دی۔ نوجوان آزاد ہو کر ایک طرف کو گر پڑا۔ طلسمی تلوار اب اژدہوں کے بادشاہ کی طرف لپکی اور ایک ہی وار میں اس کی گردن بھی اڑا دی۔ اب امرو یار زنبیل میں سے باہر نکل آیا۔ اس نے سہمے ہوئے نوجوان کو حوصلہ دیا اور کہا، بھائی گھبراؤ مت، اللہ نے تمہاری جان بچا لی ہے، چلو میرے ساتھ یہاں سے نکل چلو۔ طلسمی تلوار ابھی تک مندر کے دوسرے اژدہوں کا قتل عام کر رہی تھی۔ امرو یار نے طلسمی تلوار کو حکم دیا، اے طلسمی تلوار، ان تمام انسان دشمن اژدہوں کو ختم کر دے، کوئی زندہ باقی نہ بچے، پھر مندر کے باہر آ جانا، میں وہاں تیرا انتظار کروں گا۔ امرو یار نے نوجوان کو ساتھ لیا اور مندر سے نکل کر باہر کھلی جگہ پر آ گیا۔ نوجوان حیرانی سے امرو یار کو دیکھ رہا تھا، کہنے لگا، میرے بھائی، میں تمہارا کیسے شکریہ ادا کروں کہ عین وقت پر پہنچ کر تم نے میری جان بچا لی۔ امرو یار نے کہا، شکریہ تمہیں خدا کا ادا کرنا چاہیے، کیونکہ خدا ہی نئی زندگی عطا کرتا ہے۔ نوجوان نے پوچھا، بھائی کیا تم کوئی جادوگر ہو؟ امرو یار بولا، میں شیطانوں اور جادوگروں کے واسطے جادوگر ہوں، مجھے قدرت کی طرف سے کچھ طاقتیں عطا کی ہوئی ہیں، میں یہ طاقتیں انسان کی مدد اور دکھی لوگوں کی مدد کے لیے عمل میں لاتا ہوں، میرا نام امرو یار ہے۔ اتنے میں طلسمی تلوار ہوا میں اڑتی ہوئی امرو کے پاس آئی۔ امرو نے طلسمی تلوار کو پکڑ کر اپنی زنبیل میں ڈال لیا اور نوجوان سے کہا، بھائی تم ملک شام کے رہنے والے ہو تو کیا یہاں سے اکیلے واپس اپنے شہر جا سکو گے؟ نوجوان نے کہا، اگر تم مجھے دریا کے کنارے کسی جگہ پہنچا دو
तो वहाँ से मैं किसी समुद्री जहाज में सवार होकर अपने शहर पहुँच जाऊंगा। उमरू ने कहा, ठीक है, तो फिर मेरा हाथ पकड़ लो। इससे पहले उमरू अय्यार ने अपने आप को इंसानी रूप में जाहिर कर दिया हुआ था। यही वजह थी नौजवान लड़का इसे इंसानी शक्ल में देख रहा था। नौजवान ने उमरू का हाथ थाम लिया। उमरू ने जंबील का थैला अपने गले में लटकाया और फिजा में उड़ गया। नौजवान ने अपने आप को हवा में उड़ते हुए देखा तो डर के मारे आंखें बंद कर ली। उमरू ने कहा, परेशान होने की जरूरत नहीं, तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा, बेशक आंखें खुली रखो। नौजवान ने आंखें खोल दी और देखा वो जमीन से काफी बुलंदी पर हवा में उड़ता जा रहा है। दरिया वहाँ से ज्यादा दूर नहीं था। जब दरिया आया तो उमरू नीचे उतर गया और एक घाट पर नौजवान को उतार दिया और कहा, खुदा हाफिज। नौजवान खुदा हाफिज कहकर हाथ हिलाने लगा। उमरू अय्यार दोबारा फिजा में बुलंद हो गया। उमरू दरिया के ऊपर उड़ता जा रहा था। इसको अपने दोस्तों यामाक सांप, नस्तूर जिन और जकूटा जिन की तलाश थी, मगर इसे कुछ मालूम नहीं था ये लोग इसे कहाँ मिलेंगे। वो यूं ही आहिस्ता आहिस्ता गैबी हालत में दरिया के ऊपर उड़ता जा रहा था। दूसरी तरफ ऐसा हुआ था कि यामाक सांप वाला मटका दरिया की लहरों से एक जगह आगे जाकर दरिया के किनारे पर लगा दिया। वहाँ इत्तेफाक से एक सपेरा किनारे पर बैठा अपना सांप पटारी में निकालकर इसे नहला रहा था। इसकी नजर मटके पर पड़ी तो इसने मटके को उठा लिया। इसके अंदर सांप देखा तो बड़ा खुश हुआ, क्योंकि यामाक बड़ा खूबसूरत सांप था। सपेरा समझ गया यह कोई बड़ा कीमती सांप है। इसने यामाक सांप को अपनी पटारी में डाला और शहर में आकर एक जगह इसका तमाशा लगाया। ये सपेरा इतना तजर्बाकार नहीं था कि यामाक सांप की असलियत को पहचान सकता। जिस वक्त वो तमाशा दिखा रहा था और लोग इसके इर्द गिर्द जमा थे, एन इसी वक्त उमरू अय्यार इनके ऊपर से गुजरा। उमरू की निगाह नीचे पड़ी तो इसके दिल में यामाक सांप का ख्याल आया। कंचन देवदासी ने यामाक सांप पर जो सफूफ छिड़क रखा था, इसकी वजह से यामाक के जिस्म से खुशबू निकलनी बंद हो गई थी। उमरू अय्यार नीचे एक दरख्त के पास आया और इंसानी शक्ल में जाहिर हो गया। जंबील गले में लटकाए उमरू अय्यार लोगों में आ गया। अचानक इसकी नजर यामाक पर पड़ी तो इसका दिल खुशी से उछल पड़ा। यामाक सांप फन उठाए हुए झूम रहा था और सपेरा बीन बजा रहा था। लोग इस खूबसूरत सांप को बड़े शौक से देख रहे थे और सपेरे के बिछाए हुए कपड़े पर रुपए फेंक रहे थे। उमरू अय्यार ने सांपों की जुबान में यामाक को आवाज दी। यामाक ने उमरू को देखा तो वो भी खुशी से निहाल हो गया। कहने लगा, उमरू भाई, खुदा का शुक्र है तुम मिल गए हो। सपेरे ने उमरू को यामाक सांप की तरफ बढ़ते हुए देखा तो डांट कर कहा, खबरदार, सांप को हाथ लगाया तो ये तुझे हलाक कर देगा। उमरू ने कहा, भाई मैं भी सांप ही हूँ, ये मुझे कुछ नहीं कहेगा। और उमरू ने यामाक सांप को जमीन पर से उठा लिया। सपेरे ने फौरन पटारी में से दूसरा सांप निकालकर उमरू की तरफ फेंका। उमरू ने दूसरे सांप को भी पकड़ लिया और बोला, भाई अपने सांप मुझसे ना मरवाओ, ये मेरा दोस्त है, मैं इसे लेकर जा रहा हूँ। ये कहकर उमरू गायब हो गया। सपेरा और दूसरे लोग हक्का बक्का होकर फिजा में फटी फटी आंखों से देखते रह गए। उमरू अय्यार यामाक सांप को लेकर हवा में उड़ रहा था। इसे नीचे एक जंगल में एक मीनार सा नजर आया जिसके इर्द गिर्द 4 दीवारी बनी हुई थी। उमरू ने यामाक सांप से कहा, दोस्त, यहाँ थोड़ी देर आराम करते हैं और फिर सोचते हैं हमें आगे किस तरफ जाना है। यामाक सांप बोला, उमरू भाई, मेरी ताकत मेरे मनके में है और मेरा मन का शहर यरूशलेम से बाहर खजूरों वाले मकान में पुलिसरार औरत के कब्जे में है। पहले वहाँ चलकर इससे अपना मनका वापस लेते हैं। उमरू कहने लगा, अच्छा ख्याल है, चलो वापस शहर यरूशलेम की तरफ चलते हैं, मुझे इस शहर का रास्ता मालूम है। उमरू अय्यार ने वहीं से घूमकर गोता लगाया और अब वो यरूशलेम शहर की तरफ प्रवास कर रहा था। उमरू और यामाक आज से 3000 साल पुराने जमाने के यरूशलेम शहर की तरफ जा रहे थे। उमरू अय्यार ने यामाक सांप को अपनी कलाई के गिर्द लपेट रखा था और अपनी जंबील गले में लटकाए गैबी हालत में फिजा में प्रवास करता शहर यरूशलेम की तरफ जा रहा था। दूर से इसे यरूशलेम के 3000 साल पुराने शहर के मकानों के आसार नजर आए तो इसने यामाक सांप से कहा, दोस्त, यरूशलेम शहर आ गया है। यामाक सांप ने भी शहर के चमकते हुए पुराने तर्ज के मकानों को दूर से देखा और कहा, इसके शुमाल की जानिब कुछ फासले पर खजूरों के दरख्तों के दरमियान एक कच्चा मकान आएगा। जिस औरत के पास मेरा मनका है वो इसी मकान में रहती है। उमरू बोला, अभी चलकर पता करता हूँ वह शैतान की नानी क्या कर रही है। इस वक्त पुलिसरार जादूगरनी औरत अपने कच्चे मकान की कोठरी में बैठी हुई थी। इसके एक हाथ में काला सांप था और दूसरे हाथ में यामाक सांप का कीमती मनका था। इस मनके की मदद से जादूगरनी ने जमीन में दफन कितने ही खजानों का पता लगाकर इन्हें जमीन से निकालकर एक जगह छुपाकर रख लिया था। अब वो किसी और खजाने का पता मालूम कर रही थी कि अचानक इसको महसूस हुआ कि फिजा में तिलिस्मी लहरें हरकत करने लगी हैं। वो एकदम होशियार हो गई। वो जादूगरनी थी, फौरन समझ गई कोई दुश्मन इससे यामाक का मनका छीन कर ले जाने के लिए आ गया है। इसने जल्दी से मनका काले सांप के मुंह में डाला और सांप को हुक्म दिया, यहाँ से फौरन निकल जाओ और बादशाह नमरूद के मकबरे में जाकर छुप जाओ, मैं खुद तुम्हें वहाँ आकर ले जाऊंगी। ये कहकर जादूगरनी औरत ने एक मंत्र पढ़कर काले सांप पर फूंका और सांप यामाक का मनका लेकर गायब हो गया। इतनी देर में उमरू अय्यार भी यामाक को लेकर जादूगरनी के मकान में पहुंच गया।
जादूगरनी ने उमरू और इसकी कलाई पर लिपटे हुए यामाक सांप को देखा तो फौरन समझ गई कि यामाक इससे तिलिस्मी मनका वापस लेने आया है। जादूगरनी ने उमरू और यार को भी पहचान लिया था। ये बड़ा जबरदस्त जादूगर है। चूँकि वो अपने जादू को इंसानों की भलाई और दुखी लोगों की मदद के लिए अमल में लाता है, इसलिए उमरू के जादू को शिकस्त देना मुश्किल है। जादूगरनी ने वहाँ अय्यारी और मकारी से काम लिया। वो उमरू को देखते ही कोठरी से निकलकर सहन में जमीन पर बैठ गई और जारों की तार रोना शुरू कर दिया। यामाक सांप ने जादूगरनी को फौरन पहचान लिया। इसने उमरू से कहा, उमरू भाई, यही वो जादूगरनी है जिसने मेरा मनका निकाल लिया था। उमरू यार इस वक्त इंसानी शक्ल इख्तियार कर चुका था। इसने जादूगरनी से कहा, ए मक्कार औरत, मेरे दोस्त का मनका सीधी तरह हमारे हवाले कर दे, नहीं तो तेरी खैर नहीं। जादूगरनी रोते हुए बोली, मेरे भाई, तुम जिस औरत की तलाश में यहाँ आए हो वो मैं नहीं हूँ। वो मेरी हमशक्ल जुड़वा बहन थी जो 2 रोज हुए मर गई है। मैं इसके गम में कल से रो रही हूँ। यामाक सांप ने सांपों की जुबान में उमरू से कहा, ये मक्कार औरत झूठ बोल रही है उमरू, इसका इतबार ना करना, मेरा मनका इसी के पास है। उमरू ने गुस्से में आकर कहा, मुझसे मक्कारी ना कर, मैं जानता हूँ तू ही असल जादूगरनी है। यहाँ तेरा झूठ नहीं चलेगा। जल्दी यामाक का मनका निकाल, नहीं तो मैं अभी तुम्हें जलाकर भस्म करता हूँ। मक्कार जादूगरनी ऊंची आवाज में रोने लगी और बोली, मेरे भाई, मैं सच कहती हूँ, मैं जादूगरनी नहीं हूँ। जादूगरनी मेरी बहन थी जो मर गई है। हो सकता है तुम्हारा मनका इसी के पास हो। वो इस किस्म के काम किया करती थी, मैं इसे मना किया करती थी। मुझे कुछ मालूम नहीं कि मरते वक्त वो मनका किसके हवाले कर गई है। उमरू लाचार सा हो गया। वो औरत जात पर हाथ भी नहीं उठा सकता था। इसने आहिस्ता से यामाक से कहा, यामाक, अब क्या करें? ये औरत तो मुकर गई है, कहती है ये मेरी हमशक्ल बहन थी जो मर गई है। यामाक सांप बोला, उमरू ये झूठ बोल रही है। उमरू ने कहा, मगर मेरे भाई, मैं इससे सच कैसे उगलवाऊं? मैं इसको मार भी नहीं सकता। अच्छा ठहरो, मैं एक तरकीब आजमाता हूँ। उमरू ने कुछ पढ़कर जादूगरनी पर फूंक मारी तो वो बेहोश होकर गिर पड़ी। उमरू ने बुलंद आवाज में पूछा, तेरा ज़मीर जाग चुका है जादूगरनी, अब बता कि यामाक सांप का मनका तूने कहाँ रखा है? जादूगरनी भी शैतान की खाला थी। बुराई इसके ज़मीर तक पहुँच चुकी थी। चुनाचे उमरू का जादू भी इसके ज़मीर को बेदार ना कर सका। वो बेहोशी की हालत में भी होशियार थी। कहने लगी, हाँ, मेरा ज़मीर बेदार हो गया है। मैं सच बोलूंगी, मैं जादूगरनी की जुड़वा हमशक्ल बहन हूँ। मुझे कुछ मालूम नहीं यामाक का मनका कहाँ है। ये मेरी मरने वाली बहन को ही मालूम होगा। मैं बेकसूर हूँ, मैं बेकसूर हूँ। अय्यार जादूगरनी बार बार एक ही फिक्रा दोहराने लगी। अब यामाक सांप को भी यकीन आ गया, ये असल जादूगरनी नहीं बल्कि इसकी हमशक्ल जुड़वा बहन ही है। इसने सांपों की जुबान में उमरू अय्यार से कहा, उमरू, लगता है ये औरत झूठ नहीं बोल रही। मेरा मनका इसके पास नहीं है, मगर इससे पूछो इसकी बहन को कौन से कब्रिस्तान में दफन किया गया है, क्योंकि मुमकिन है वो औरत मेरा मनका भी अपने साथ ही कब्र में ले गई हो। उमरू ने जादूगरनी से पूछा, मुझे ये बता, तुम्हारी बहन को कहाँ दफन किया गया है? जादूगरनी ने बनावटी आंसू बहाते हुए कहा, भाई, हम लोग अपने मुर्दों को दफन नहीं करते, हम इन्हें जला देते हैं। मेरी बहन की लाश को भी जला दिया गया था। इसकी हड्डियां दरिया में बहा दी थी। ये सुनकर उमरू और यामाक लाजवाब हो गए। उमरू ने यामाक से कहा, अब क्या करें यामाक? खुदा जाने वो जादूगरनी की बच्ची शैतान की खाला तुम्हारा मनका किसके हवाले कर गई है, कहाँ छोड़ गई है? इसका तो अब खोज लगाना पड़ेगा। मक्कार जादूगरनी इसी तरह जारों की तार रोए जा रही थी और बैन कर रही थी, हाय मेरी बहन, तू मुझे अकेला छोड़कर चली गई। हाय मेरी बहन, अब मैं अकेली कैसे जिंदा रहूंगी? उमरू ने गुस्से में कहा, बंद करो रोना धोना। यामाक सांप ने कहा, उमरू, यहाँ से वापस चलो, यहाँ हमें कुछ नहीं मिलेगा। उमरू अय्यार ने मंत्र पढ़कर फूंक मारी और गायब हो गया। गायब होने के साथ ही वो हवा में परवाज कर गया। इसके चले जाने के बाद जादूगरनी कुछ देर वहीं बैठी रोती रही, क्योंकि इसे खतरा था उमरू गायब होने के बाद हो सकता है वहीं मौजूद हो। फिर वो कोठरी के अंदर चली गई और चारपाई पर लेटकर आंखें बंद कर ली, जैसे सो गई हो। काफी देर चारपाई पर लेटे रहने के बाद जब जादूगरनी को यकीन हो गया अब वो लोग वहाँ नहीं हैं और फिजा से तिलिस्मी लहरें भी खत्म हो गई, तो जादूगरनी ने एक कहकहा लगाया और कहा, यामाक, तुम्हारा मनका अब कभी तुम्हें वापस नहीं मिलेगा। मैं अकेली सारी दुनिया के खजानों की मालिक बनूंगी। काला सांप अपने मुंह में यामाक सांप का मनका लेकर जादूगरनी के हुक्म पर सीधा नमरूद के मकबरे पर पहुंच गया। नमरूद वो बादशाह था जो बड़ा जालिम हुआ करता था। इसने एक सांप पाल रखा था। वो हर रोज अपने शाही जेल में से एक कैदी को निकालता, इसकी खोपड़ी तोड़ता और इसका मगज अपने सांप को खिलाता। जब वो मर गया तो खुदा की तरफ से इस पर यह अजाब नाजिल हुआ कि अपनी कब्र में इसे जिंदा कर दिया गया। अब वही इसका सांप हर रोज नमरूद बादशाह के मुंह के रास्ते इसके दिमाग में घुसता और इसका मगज खाता था। नमरूद के मुर्दा जिस्म में सिर्फ गर्दन के ऊपर जान पड़ी हुई थी। नीचे का धड़ मुर्दा था और हड्डियों का पिंजर बन चुका था, मगर गर्दन के ऊपर मुंह और सर इसी तरह थे। जब इसका पालतू सांप सुबह के वक्त नमरूद के मुंह में घुसकर इसके तालू के शगाफ में से खोपड़ी के अंदर जाकर मगज खाता तो तकलीफ की वजह से नमरूद की चीखें निकल जाती, मगर कब्र के अंदर इसकी चीखें सुनने वाला कोई नहीं था। काला सांप मकबरे में आकर एक पुरानी कब्र के अंदर घुसकर बैठ गया।
नमरूद के सांप को फौरन पता चल गया कि एक और सांप साथ वाली कब्र में आया है। वो नमरूद के कब्र के सुराख में से रेंग कर दूसरी कब्र में पहुंच गया। वहाँ काला सांप जादूगरनी के हुक्म से छुपा बैठा था। नमरूद के सांप ने इसकी गर्दन में अपने दांत काटे और इसे घसीटकर कब्र से बाहर ले गया। करीब ही एक चश्मा बह रहा था। नमरूद के सांप ने काले सांप को चश्मे के पत्थरों पर फेंक दिया और वापस चला गया। काला सांप सख्त जख्मी हो चुका था। इसकी आधी गर्दन कट चुकी थी। थोड़ी देर जिंदा रहने के बाद काला सांप मर गया। अचानक एक तरफ से कोई मुसाफिर घोड़े पर सवार वहां आया। घोड़े से उतर कर इसने चश्मे पर मुंह हाथ धोया, पानी पिया। जब वापस आने लगा तो इसकी निगाह काले मुर्दा सांप पर पड़ी। ये मुसाफिर एक हकीम था जो मुर्दा सांपों की एक खास दवाई बनाकर बादशाहों के पास फरोख्त किया करता था। इसने मुर्दा सांप देखा तो फौरन इसे उठाकर बोतल में बंद कर लिया और थैले में रखकर आगे रवाना हो गया। आगे दरिया पड़ता था। यह मुसाफिर बड़ी कश्ती में दरिया पार करते थे। मुसाफिर भी काले सांप की बोतल लेकर कश्ती में सवार हो गया। इसे बिल्कुल मालूम नहीं था काले सांप के मुंह में यामाक सांप का कीमती मनका है। दरिया चढ़ा हुआ था। पानी की मौजें बड़ी जोर से बह रही थी। जब कश्ती दरिया के दरमियान में पहुंची तो एक तरफ से बड़ी ऊंची लहर आई, कश्ती से बड़े जोर से टकराई और कश्ती उलट गई। सारे मुसाफिर दरिया में घिर पड़े। वहाँ तूफान मच गया। मुसाफिर भी दरिया में गौते खाने लगा। इसका सामान और काले सांप वाली बोतल भी दरिया में गिर गई। वो खुद तो किसी तरह तैरकर दरिया पार कर गया, मगर बोतल को दरिया की तूफानी लहरें बहाकर कहीं की कहीं ले गई। जादूगरनी थोड़ी देर बाद नमरूद के मकबरे में काले सांप के मुंह से अपना मनका वापस निकालने गई तो वहाँ काला सांप कहीं भी ना मिला। इसने काले सांप को बहुत तलाश किया, मगर वो इसे कहीं ना मिल सका। जादूगरनी अपने सर को पीटती वापस चली गई। उमरू अय्यार और यामाक सांप भी मायूस होकर वापस जा रहे थे। उमरू हवा में उड़ रहा था। यामाक सांप इसकी कलाई से लिपटा हुआ था। उमरू कहने लगा, मेरा ख्याल है मैं शगुफा जादूगरनी को बुलाकर पूछता हूँ कि मनका कहाँ चला गया है। उमरू नीचे उतर आया। इसने यामाक सांप को अपने पास ही जमीन पर बिठा दिया। खुद एक खास मंत्र पढ़कर फूंका तो सामने दरख्त के तने पर शगुफा जादूगरनी की शक्ल आ गई। शगुफा जादूगरनी ने पूछा, उमरू क्या बात है, तुमने मुझे क्यों याद किया है? उमरू ने सारी बात बता दी। शगुफा जादूगरनी बोली, तुम्हारे दोस्त यामाक का मनका लेकर एक काला सांप नमरूद के मकबरे में गया था, मगर नमरूद के सांप ने इसे हलाक करके चश्मे पर फेंक दिया। अब काला सांप एक बोतल में बंद है, वो मर चुका है। इसके मुंह में यामाक सांप का मनका है और बोतल दरिया की लहरों पर बहती बहती अटलांटिक समंदर में पहुंच चुकी है। उमरू ने कहा, क्या तुम हमें वहां पहुंचा सकती हो? शगुफा जादूगरनी ने कहा, अफसोस उमरू, मेरी इतनी ताकत नहीं है। अटलांटिक समंदर के नीचे आज से 2000 साल पहले पूरा शहर एक दिन समंदर के नीचे गर्क हो गया। अब इस शहर पर बदरूहों का तिलिस्म और आसेब छाया हुआ है, जिसकी वजह से कोई भी जहाज इस तरफ जाता है तो चक्कर खाने लगता है और फिर गर्क शुदा गुनाहगारों का शहर इसे नीचे खींच लेता है। हमारा भी तिलिस्म वहाँ नहीं चलता। काले सांप वाली बोतल समंदर में गर्क शुदा शहर के ऊपर पहुँचने ही वाली है। उमरू अय्यार ने कहा, क्या तुम मुझे वो रास्ता बता सकती हो जो करकाब शहर के समंदर की तरफ जाता है? शगुफा जादूगरनी ने उमरू को अटलांटिक समंदर का रास्ता बता दिया। जब वो जाने लगी तो उमरू ने इससे नस्तूर जिन के बारे में पूछा कि वो इस वक्त कहाँ होगा। शगुफा जादूगरनी बोली, वो किसी ऐसी जगह पर है जहाँ हमारा तिलिस्म नहीं पहुँच सकता। तुम इससे अंदाजा लगा सकते हो वो कहाँ होगा। इससे पूछो, क्या वो किसी खलाई सैयारे में है? उमरू ने ये सवाल पूछा तो शगुफा जादूगरनी ने कहा, मेरा ख्याल है वो किसी खलाई सैयारे में ही होगा। इतना कहकर शगुफा जादूगरनी गायब हो गई। उमरू अय्यार ने यामाक सांप से कहा, चलो अटलांटिक समंदर की तरफ चलते हैं। उमरू ने यामाक सांप को कलाई के साथ लपेटा और हवा में उड़ गया। उमरू अय्यार दरिया के ऊपर उड़ते उड़ते समंदर पर पहुंच गया। इसने देखा नीचे नीले रंग का बहुत बड़ा समंदर ठाठे मार रहा है। इसने यामाक से कहा, हम अटलांटिक समंदर पर आ गए हैं, लेकिन मुझे काले सांप की बोतल कहीं नजर नहीं आ रही। यामाक बोला, इसे तलाश करना बड़ा जरूरी है उमरू भाई। उमरू ने कहा, इसीलिए तो हम यहाँ आए हैं। उमरू अय्यार समंदर के ऊपर उड़ता चला जा रहा था। अचानक एक जगह पहुंचकर इसे जबरदस्त झटका लगा और वो नीचे गिरने लगा। इसने चिल्लाकर कहा, यामाक, यहाँ गुनाहगारों का शहर गर्क है। इस शहर की आसेबी कशिश मुझे नीचे खींच रही है। यामाक ने घबराकर कहा, उमरू मुझे लेकर अपनी जमील में घुस जाओ। उमरू ने कहा, मेरे हाथ सुन हो गए हैं, मैं कुछ नहीं कर सकता। बड़ी जालिम मकनातीसी कशिश है। इसके साथ ही उमरू अय्यार इस तरह समंदर में गिर गया जिस तरह कोई जहाज जिसका इंजन खराब हो जाए लुढ़कनियां खाता समंदर में गिर जाता है। समंदर में गिरते ही उमरू अय्यार ने एक जादुई मंत्र पढ़ने की भी कोशिश की, मगर अजीब बात हुई कि इसको मंत्र भी भूल गया। वो समंदर की गहराइयों में उतरता जा रहा था। फिर इसने देखा वो एक डूबे हुए शहर के महल की एक छत पर आ गया है। आसेबी कशिश ने इसे महल की छत पर लाकर फेंक दिया था। उमरू ने उठकर चलने की कोशिश की तो इसे महसूस हुआ इसके पाँव मन भारी हो गए हैं। वो बड़ी मुश्किल से कदम उठाकर छत के जीने तक आकर रुक गया। यामाक सांप भी परेशान था। समंदर के पानी में इनका वजन बहुत भारी हो गया था। यामाक सांप भी उमरू की कलाई से लिपटा हुआ बड़ी मुश्किल से हरकत कर सकता था। इसने उमरू से कहा, यहाँ हमारा वजन क्यों इतना ज्यादा हो गया है? उमरू ने कहा,
میرا خیال ہے یہ شہر کے گناہگار لوگوں کے گناہوں کا بوجھ ہے جس نے ہمیں اپنی گرفت میں لے لیا ہے. ہم ان گناہگاروں کے آسیب کے شکنجے میں پھنس چکے ہیں. یاماگ بولا, افسوس ہمیں منکا بھی نہ ملا اور ہم اس نئی مصیبت میں بھی پھنس گئے. عمرو یار نے کہا, گھبرانے سے کچھ نہیں ہوگا, یہ تو ہمارے ساتھ ہوتا ہی رہتا ہے. خدا نے چاہا تو ہم اس گناہگار غرق شدہ شہر سے ضرور نجات حاصل کر لیں گے اور تمہارا منکا بھی ہمیں مل جائے گا. یاماگ نے کہا, اس محل کے نیچے چلتے ہیں, دیکھتے ہیں اس کے اندر کیا ہے. عمرو یار بڑی مشکل سے اپنے ایک ایک من وزنی پاؤں کو اٹھا اٹھا کر زینہ اترنے لگا. جب وہ نیچے پہنچا تو کیا دیکھتا ہے, پانی میں ڈوبے ہوئے محل میں دربار لگا ہوا ہے. بادشاہ کا ڈھانچہ تخت پر بیٹھا ہے, ارد گرد درباریوں کے ڈھانچے کرسیوں پر بیٹھے ہیں. ان ڈھانچوں پر چھوٹی چھوٹی مچھلیاں چمٹی ہوئی ہیں, جس طرح میٹھی چیز پر مکھیاں چمٹی ہوتی ہیں. عمرو یہ دیکھ کر بولا, یاماگ, یہ دیکھو ان لوگوں کو ان کے گناہوں کی سزا ملی ہے. انسان کو ہمیشہ گناہ سے بچنا چاہیے اور نیک کام کرنے چاہیے, نہیں تو وہ قیامت تک عذاب میں مبتلا رہتا ہے. عمرو یار کو محسوس ہوا محل میں آنے سے اس کے پاؤں کچھ ہلکے ہو گئے ہیں, زمین کی کشش بھی کم ہو گئی ہے, اب وہ آسانی سے چل سکتا ہے. اس نے یاماگ سے کہا, خدا نے بڑی مہربانی کی ہے یاماگ, ہم پر آسیبی شہر کا آسیب کم ہو گیا ہے. عمرو محل سے باہر نکلا اور غرق شدہ شہر کے بازاروں میں پھرنے لگا. بازاروں میں دکانیں کھلی ہوئی تھی. لوگ دکانوں کے باہر جس طرح غرق ہونے سے پہلے کھڑے تھے اسی طرح کھڑے کے کھڑے رہ گئے تھے, اور اب غرق ہونے کے بعد ان کے ڈھانچے ہی باقی تھے. دکانوں پر بھی دکاندار کے ڈھانچے بیٹھے ہوئے تھے. ایک آدمی گھوڑے پر سوار تھا, مگر گھوڑے کا بھی ڈھانچہ اور گھوڑ سوار کا ڈھانچہ باقی رہ گیا تھا. عمرو یار ایک گلی میں سے گزر رہا تھا کہ اسے کسی چیز کے نیچے گرنے کی آواز سنائی دی. عمرو نے پلٹ کر دیکھا تو اسی گلی میں اوپر سے ایک بوتل نیچے آتی دکھائی دی. یاماگ نے کہا, عمرو میرا خیال ہے یہی وہ بوتل ہے جس میں کالا سانپ اور میرا منکا ہے. یہ وہی بوتل تھی جو ابھی ابھی سمندر میں پہنچی تھی کہ سمندر میں ڈوبے ہوئے شہر کی کشش نے اسے نیچے کھینچ لیا. بوتل نیچے آتے ہوئے ایک مکان کی منڈیر سے ٹکرا گئی تھی جس کی آواز عمرو نے سنی تھی. عمرو نے دونوں ہاتھ پھیلا دیے, جیسے بوتل نیچے آئے گی وہ اسے دبوچ لے گا. سمندر کے بھاری پانی میں بوتل بڑے آرام آرام سے نیچے آ رہی تھی. جیسے ہی بوتل نیچے آئی عمرو نے اسے دبوچ لیا. اس کے اندر کالا سانپ مردہ پڑا تھا. یاماگ نے خوش ہو کر کہا, عمرو اسی سانپ کے منہ میں میرا منکا ہے, مجھے اس کی خوشبو آ رہی ہے. ابھی یہ فکرہ یاماگ کے منہ میں ہی تھا کہ گلی کے ایک مکان کے دروازے کی طرف سے زبردست پانی کی لہر آئی جس نے عمرو کو اپنی طرف کھینچا اور تنکے کی طرح بہاتی ہوئی دوسری طرف ایک تنگ و تاریک ڈوبی ہوئی حویلی کے اندر لے گئی. یہاں دو انسانی ہڈیوں کے ڈھانچے ہاتھوں میں تلواریں لیے کھڑے تھے. انہوں نے عمرو کو اپنی طرف کھینچا. عمرو ان کے ہاتھ لگنے سے بے ہوش ہو گیا. اس کے بے ہوش ہونے کے ساتھ ہی یاماگ سانپ بھی بے ہوش ہو گیا. یہ انسانی ڈھانچے بے ہوش عمرو کو حویلی کے اندر ایک کوٹھڑی میں لے گئے. عمرو کے ہاتھ میں کالے سانپ کی بوتل اسی طرح پکڑی ہوئی تھی. انسانی ڈھانچوں میں سے ایک ڈھانچہ عورت کا تھا اور وہاں رہ کر غریب لوگوں کے بچوں کو اغوا کر کے انہیں آگے فروخت کر دیا کرتے تھے. وہ بھی اس ڈوبے ہوئے شہر کے گناہگار لوگوں اور ظالم لوگوں میں سے تھے. چنانچہ یہ دونوں بھی شہر کے ساتھ ہی سمندر میں غرق ہو گئے تھے اور اب اس کی بدروحیں بھی اپنے ڈھانچوں سے چمٹی ہوئی تھی. جو کوئی بد نصیب سمندری مسافر ڈوب کر وہاں آ جاتا تھا یہ اسے پکڑ کر حویلی کی کوٹھڑی میں بند کر دیتے تھے, اور جب 10-12 دنوں کے بعد اس کی لاش رہ جاتی تو اسے کھا جاتے. انہوں نے عمرو یار کو بھی حویلی کی کوٹھڑی میں بند کر دیا. کوٹھڑی میں پانی چھت تک بھرا ہوا تھا. ان ڈھانچوں نے اپنے طلسم سے عمرو کو بے ہوش کر دیا ہوا تھا اور اب عمرو کا ہوش میں آنا مشکل تھا. زکوٹا جن اپنے دوستوں عمرو یار اور اینک والا جن نستور کے بغیر سخت اداس تھا. اسے یہ بھی خطرہ تھا شہر میں جادوگر ہامون اور بلبتوڑی چڑیل موجود ہیں. دونوں اس کی جان کے دشمن ہیں اور کسی نہ کسی طرح قید کر کے سامری کے دربار میں لے جانا چاہتے ہیں, جہاں سامری اسے ہلاک کرنے کی تیاریاں کر چکا ہے. زکوٹا کے پاس اگرچہ اپنی زبردست طاقت موجود تھی مگر چڑیل بلبتوڑی اور جادوگر ہامون بھی سامری کا خاص درباری جادوگر اور چڑیل تھی. اس کے باوجود زکوٹا جن غائب ہو کر لاہور شہر میں رات کے وقت نکل کر گلیوں بازاروں کھیتوں اور باغوں کے چکر لگاتا رہتا کہ شاید کہیں سے اسے اپنے دوستوں عمرو یار اور نستور جن کا کوئی سراغ مل جائے. جادوگر ہامون اور بلبتوڑی اپنی زمین کے اندر والے خفیہ غار میں کوئی طلسمی منتر تیار کر رہے تھے کہ اچانک سامری کا خاص جن حاضر ہو گیا. اس کو دیکھتے ہی ہامون اور بلبتوڑی اٹھ کھڑے ہوئے. جادوگر ہامون نے پوچھا, کیا سامری جی کا کوئی پیغام لائے ہو؟ ہاں, ہمارے آقا سامری نے کہا ہے نستور کسی خلائی سیارے میں پہنچ چکا ہے اور وہاں ایک خلائی لڑکی کی مدد سے سلیمانی لاکٹ کی تلاش میں ہے. وہ کوکاف سے بھی شاہ جنات کی مدد حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے. سامری نے حکم دیا ہے لاہور میں زکوٹا جن کو فوراً اپنے قبضے میں کر کے ہمارے دربار میں حاضر کرو. ہامون جادوگر نے کہا, سامری جی سے کہو میں آج ہی زکوٹا کی تلاش میں نکلتا ہوں اور بڑی جلدی اس کو قابو کر کے خود لے کر حاضر ہو جاؤں گا. جن یہ پیغام لے کر غائب ہو گیا. بلبتوڑی نے کہا, لمبی ناک والے ہامون اب کیا کریں؟ زکوٹا کو کہاں تلاش کریں؟ وہ تو ہمارے قابو میں نہیں آئے گا. جادوگر ہامون نے کہا لگا کر کہا, ارے بلبتوڑی ناسا چوڑی, تو چڑیل نہیں ڈین ہے, میری پیاری بہن ہے. ارے زکوٹا کی کیا مجال ہے, میرے طلسم کے آگے ٹھہر جائے, تم دیکھو گی میں اسے کیسے پکڑتا ہوں. وہ لاہور میں جہاں کہیں بھی چھپا ہوا ہوگا اسے وہاں سے نکال کر ڈبے میں بند کر کے سامری کے پاس لے جاؤں گا.
یہ کہہ کر جادوگر ہامون نے ایک پیالے میں پانی ڈالا اور اس پر طلسمی منتر پڑھ کر پھونکنے لگا۔ جب طلسمی عمل ختم ہو گیا تو جادوگر نے بلند آواز میں چلا کر کہا، اے پانی کی روح، جلدی حاضر ہو کر بتا اس وقت زکوٹا جن کہاں ہے؟ اس میں سمندر کی طرح ہلکی ہلکی لہریں اٹھنے لگی۔ پھر ایک ڈراؤنی شکل کی عورت نمودار ہو گئی۔ ڈراؤنی عورت نے کہا، ہامون سن، زکوٹا اس وقت عمران کی کوٹھی کی دوسری منزل پر اپنے کمرے میں سو رہا ہے۔ یہ کہہ کر ڈراؤنی عورت کی شکل غائب ہو گئی۔ ہامون جادوگر نے ایک بھیانک کہکہا لگایا اور بولا، بل بتوڑی ناسا چھوڑی، دیکھا میرے طلسمی منتر نے زکوٹا کا سارا پتہ بتا دیا۔ اب چل عمران کی کوٹھی کی طرف چلتے ہیں اور زکوٹا کو سوتے میں ہی قبضے میں کر کے اس ڈبی میں بند کر کے لے آتے ہیں۔ ہامون جادوگر نے لکڑی کی ایک چھوٹی سی ڈبی اٹھا کر اپنی جیب میں رکھ لی اور چڑیل بلبتوڑی کا ہاتھ پکڑا اور منتر پڑھا اور دونوں غائب ہو گئے۔ اس وقت لاہور شہر میں آدھی سے زیادہ رات گزر چکی تھی۔ زکوٹا جن اپنے دوستوں عمرو یار اور نستور کو یاد کرتا سو گیا تھا۔ اچانک اس کی آنکھ کھل گئی۔ اس کو محسوس ہوا باہر چھت پر کوئی بھاری چیز گری ہے، ساتھ ہی اسے طلسمی لہریں محسوس ہونے لگی۔ وہ بستر پر سے اچھلا اور چھلانگ لگا کر چھت پر آ گیا۔ کیا دیکھتا ہے، سامنے جادوگر ہامون اور چڑیل بلبتوڑی کھڑے ہیں۔ زکوٹا نے زور سے نعرہ لگایا، زیبینوف، مجھے کام بتاؤ، میں کیا کروں، میں کس کو کھاؤں؟ جادوگر ہامون نے فوراً منتر پڑھ کر ایک خنجر زکوٹا کی طرف پھینکا۔ زکوٹا اچھل کر ہوا میں کھڑا ہو گیا اور چلا کر بولا، ہامون اور بلبتوڑی، میں تم دونوں کو کھا جاؤں گا۔ زکوٹا جن نے ہاتھ ہوا میں گھمایا، اس کے ہاتھ میں ایک تلوار آ گئی۔ اس نے تلوار کو زور سے جادوگر کی طرف پھینکا۔ ہامون نے منتر پڑھا اور تلوار ہوا میں دو ٹکڑے ہو کر گر پڑی۔ ہامون نے کہکہا لگایا، زکوٹا آج تو مجھ سے نہیں بچ سکے گا۔ زکوٹا ہوا میں غائب ہو گیا۔ ہامون جادوگر اور چڑیل بلبتوڑی بھی غائب ہو گئے۔ غائب ہونے کے بعد بھی وہ ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ زکوٹا کوٹھی کے اوپر کافی بلندی پر چلا گیا۔ جادوگر ہامون اس کے پیچھے پیچھے اوپر آ گیا۔ زکوٹا نے گھوم کر غوطہ لگایا تو اس کے منہ سے آگ کے شعلے نکل کر جادوگر پر پڑے۔ جادوگر نے ہاتھ آگے کر دیا۔ اس کے جادو کے زور سے شعلے فوراً بجھ گئے۔ بلبتوڑی نے پیچھے سے آ کر زکوٹا کی ٹانگ اپنے منہ میں دبا دی۔ زکوٹا نے نعرہ لگایا، زیبینوف، اور ٹانگ کو زور سے جھٹکا دیا۔ بلبتوڑی ہوا میں کلابازیاں کھاتی دور چلی گئی۔ زکوٹا تاروں بھری رات میں فضا میں غوطہ لگا کر راوی کے پل کی طرف ہو گیا۔ جادوگر ہامون اور بلبتوڑی اس کے پیچھے آ گئے۔ جادوگر ہامون تیزی سے اڑتا ہوا ایک دم سے زکوٹا کے سر پر پہنچ گیا۔ اوپر سے اس نے منتر پڑھ کر پھونکا اور زکوٹا کے سر پر آگ کا گولا آ کر لگا۔ زکوٹا نے بھی پوری طاقت سے زیبینوف کا نعرہ لگایا اور تیزی سے غوطہ لگا کر آسمان پر دور نکل گیا۔ جادوگر ہامون نے بلبتوڑی کو چلا کر کہا، بلبتوڑی زکوٹا جانے نہ پائے۔ بلبتوڑی نے چیخ کر جواب دیا، لمبی ناک والے ہامون، تو فکر نہ کر، میں اسے کچا کھا جاؤں گی۔ بلبتوڑی بڑی تیزی سے اڑتی ہوئی زکوٹا کے اوپر پہنچ گئی اور اتنی زور سے چیخ ماری کہ زکوٹا کا سارا جسم لرز گیا۔ زکوٹا نے دل میں کہا، یا خدا، تو جانتا ہے میں انسانوں کا دوست جن ہوں، بچوں کے کام آتا ہوں اور ان سے پیار کرتا ہوں اور انہیں نیکی کا سبق دیتا ہوں۔ یہ جادوگر اور چڑیل شیطان ہیں، ان سے تو ہی مجھے بچا سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی زکوٹا نے زیبینوف کا نعرہ لگایا تو اس کے جسم سے شرارے اڑ اڑ کر جادوگر ہامون اور بلبتوڑی پر گرنے لگے۔ جادوگر اور چڑیل کے جسم جلنے لگے، وہ چیختے چلاتے غائب ہو گئے۔ زکوٹا نے خدا کا شکر ادا کیا کہ شیطانی طاقتیں بھاگ گئیں۔ اس نے ہوا میں غوطہ لگایا اور نیچے اتر آیا۔ جہاں وہ اترا وہاں جہانگیر کا مقبرہ تھا۔ تاروں بھری رات میں جہانگیر کا مقبرہ بڑا خاموش تھا، بڑا پرسکون منظر تھا۔ زکوٹا مقبرے کے باغیچے میں غیبی حالت میں ہی بیٹھ کر سوچنے لگا، اسے کیا کرنا چاہیے۔ اس کے دوست عمرو اور نستور بھی مل جائیں اور جادوگر ہامون اور بلبتوڑی کی شیطانی طاقتوں کو بھی شکست دے دی جائے۔ سب سے پہلے اسے اپنے دوستوں سے ملنے کی فکر تھی۔ وہ کافی دیر سوچتا رہا مگر کوئی ترکیب اس کے ذہن میں نہ آئی۔ وہ مقبرے کے باغ سے اٹھا اور آہستہ آہستہ چلتا دریائے راوی کے پل پر آ گیا۔ وہ غیبی حالت میں تھا اور کوئی اسے دیکھ نہیں سکتا تھا۔ زکوٹا سوچ میں ڈوبا پل پر آ کر کھڑا ہو گیا اور دریا کی لہروں کو دیکھنے لگا جن میں تاروں کا عکس نظر آ رہا تھا۔ اچانک اس کے قریب سے ایک کار گزری۔ کار کے اندر سے کسی عورت کے چلانے کی آوازیں آ رہی تھی۔ عورت چیخ چیخ کر کہہ رہی تھی، مجھے بچاؤ، مجھے بچاؤ، مجھے بدماشوں سے بچاؤ۔ زکوٹا نے کار کی طرف دیکھا۔ کار دریا کے پل پر پہنچ گئی۔ زکوٹا نے وہیں کھڑے کھڑے زیبینوف کا نعرہ لگایا اور ایک دم سے اچھل کر ہوا میں اڑتا ہوا کار کے اوپر پہنچ گیا۔ کار میں عورت رو رو کر رحم کی بھیک مانگ رہی تھی، مجھے کچھ نہ کہنا، خدا کے لیے مجھے چھوڑ دو۔ کار میں بیٹھے ہوئے بدماش کنڈے کہکہے لگا رہے تھے۔ ان میں سے کسی کو خبر نہیں تھی زکوٹا جن ان کو سزا دینے کے لیے ان کے سر پر پہنچ گیا ہے۔ زکوٹا ایک دم سے کار کے سامنے آ گیا۔ اب وہ ظاہر ہو گیا تھا۔ کار کی روشنی اس پر پڑی تو کار میں سے کسی نے چلا کر کہا، کار مت روکنا، کوئی سامنے آ گیا ہے تو اس کو روند کر گزر جاؤ۔ جو ہی کار زکوٹا کے پاس پہنچی، زکوٹا نے کار کو دونوں ہاتھوں سے اوپر اٹھا لیا۔ کار اس کے سر کے اوپر اس کے ہاتھوں میں تھی اور اس کے چاروں پہیے زور زور سے گھوم رہے تھے اور کار کے دروازوں میں سے گنڈے اپنے حیرت زدہ چہرے نکال کر زکوٹا کو اور نیچے پل کو دیکھ رہے تھے۔ زکوٹا کار کو ہاتھوں میں اٹھائے اٹھائے آگے لے گیا اور پھر دریا کے پل پر آہستہ سے رکھ کر سکرین کے شیشے میں سے دیکھ کر بولا، سماج دشمن گنڈو باہر نکل آؤ۔ اندر سے کسی نے چلا کر کہا، اس کو شوٹ کر دو۔ اسی وقت گاڑیوں کی کھڑکیوں میں سے 2 کلاشن کوفیں باہر نکل آئیں اور تڑا تڑ فائرنگ ہونے لگی۔
सारी की सारी गोलियां जकूटा के जिस्म पर आकर लगी। जकूटा अपनी जगह पर इसी तरह खड़ा रहा। जब क्लाशनकोफों की गोलियां खत्म हो गईं, तो इसने हंसकर कहा, अब मेरी बारी है, मगर सबसे पहले लड़की को बाहर निकालो। गुंडे डर गए थे। ये कोई हवाई मखलूक है जिस पर गोलियों का भी असर नहीं हुआ और जिसने इनकी कार हवा में उड़ा दी थी। जिस लड़की को वो इसके घर से अगवा करके ले जा रहे थे, उन्होंने इसे बाहर निकाल दिया। लड़की बेचारी सहमी हुई थी। जकूटा ने कहा, बेटी डरो नहीं, मुझे अपना बाप समझो, मेरे पास आ जाओ। लड़की डरती डरती जकूटा के पास आ गई। इसको भी यकीन हो गया था कि वो कोई हवाई मखलूक है जिसे खुदा ने इसकी मदद के लिए वहाँ भेजा है। जकूटा ने लड़की को अपने पीछे खड़ा कर लिया और गुंडों से कहा, अब तुम कार से बाहर आ जाओ। ये चारों गुंडे थे जिनकी शक्लें ही जुराइम पेशा डाकुओं जैसी थी। ये पेशावर डाकू और कातिल थे। इनका काम ही डाके मारना, कत्ल करना और औरतों को अगवा करके आगे बेच देना था। अब तक वो न जाने कितने आदमियों को कत्ल कर चुके थे। चारों गुंडे कार से बाहर निकल आए। जकूटा ने एक मंत्र पढ़कर इन पर फूंका। इस मंत्र के असर से चारों गुंडे अपनी जगह पर खड़े खड़े बेहिस हो गए। अब वो भाग नहीं सकते थे। जकूटा ने लड़की से कहा, बेटी घबराना नहीं, ये कातिल लोग हैं, कानून इनकी तलाश में है। इन्होंने कई लोगों को कत्ल किया है। अगर पकड़े जाते तो सबको फांसी हो जाती। अब मैं इन्हें इनके जुर्म की सजा दे रहा हूँ। जकूटा ने एक गुंडे को पकड़ा, इसके गर्दन पर जोर से हाथ मारकर इसके गर्दन को तोड़ा और लाश को दरिया में फेंक दिया। इसी तरह जकूटा ने चारों कातिलों की गर्दनें तोड़कर इनकी लाशों को दरिया में फेंक दिया। फिर लड़की से कहा, बेटी चलो, मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ। लड़की बड़ी सहमी हुई थी। जकूटा ने गाड़ी भी दरिया में फेंक दी और लड़की से कहा, बेटी मेरा हाथ पकड़ो और मुझे बताओ तुम्हारा घर कहाँ है। लड़की ने घर का पता बता दिया। जकूटा ने ज़ेबिनोफ का नारा लगाया और लड़की का हाथ पकड़कर हवा में बुलंद होकर उड़ने लगा। लड़की ने डरकर आंखें बंद कर ली। जकूटा ने कहा, बेटी आंखें खोलकर लाहौर के खूबसूरत शहर का नजारा करो, तुम जमीन पर नहीं गिरोगी, मैंने तुम्हारा हाथ पकड़ रखा है। लड़की ने डरते डरते आंखें खोल दी। इसे ऐसा लगा जैसे वो हवाई जहाज में सफर कर रही है और हवाई जहाज की खिड़की से नीचे लाहौर शहर की रोशनियों का नजारा कर रही है। जब लड़की का घर आया तो जकूटा नीचे उतर आया। सामने लड़की की कोठी थी जहां लड़की के माँ बाप और भाई सख्त परेशानी की हालत में बैठे पुलिस को फोन करने की कोशिश कर रहे थे। जकूटा जिन लड़की का हाथ पकड़े कमरे में दाखिल हुआ और बोला, पुलिस को फोन करने की कोई जरूरत नहीं, जो काम पुलिस भी नहीं कर सकती थी वो मैंने कर दिया है। आपकी बेटी को बिल्कुल महफूज हालत में डाकुओं से छुड़ा कर ले आया हूँ। लड़की को देखकर सबने इसे गले से लगाया। लड़की के माँ बाप और भाई सब जकूटा को हैरानी से देख रहे थे। जकूटा के सर पर सींग निकले हुए थे। लड़की के बाप ने डरते डरते इसका शुक्रिया अदा किया और पूछा, क्या तुम जिन हो मेरे भाई? जकूटा ने कहा, जी हाँ, मैं जकूटा जिन हूँ। मैं गरीबों और दुखी इंसानों का दोस्त हूँ, ज़ेबिनोफ। और जकूटा नारा लगाकर गायब हो गया। गायब होने के बाद वो एक बार फिर लाहौर की ढलती रात की खूबसूरत झिलमिलाती रोशनियों वाली फिजा में उड़ने लगा। कभी वो उड़ते उड़ते लाहौर की सड़कों के बिल्कुल करीब आ जाता और दरख्तों और बिजली के खंभों के ऊपर से होता हुआ आगे निकल जाता। कभी गोता लगाकर बाईं तरफ घूम जाता। इसी तरह हवा में उड़ते उड़ते जकूटा लाहौर शहर के शुमाल की जानिब रेलवे लाइन की तरफ निकल गया। यहाँ इसे एक नन्ही सी झिलमिलाती हुई रोशनी नजर आई। वो नीचे आ गया। क्या देखता है, एक छोटा सा कब्रिस्तान है जिसमें एक कब्र के ऊपर मिट्टी का दिया रोशन है। जकूटा के हाथ फातिहा के लिए उठ गए। इसने फातिहा पढ़कर अपने हाथ चेहरे पर फेरे और कलमा शरीफ का विर्द करने लगा। अचानक इसे यूं लगा जैसे किसी ने इसके कान के करीब आकर सरगोशी में कुछ कहा है। जकूटा ने गर्दन मोड़कर देखा, इसके पास कोई भी नहीं था। जब वो चलने लगा तो इसे किसी औरत की बड़ी साफ आवाज सुनाई दी, जकूटा तुम्हारा दोस्त उम्रू अय्यार इस वक्त बड़ी मुसीबत में है, जाकर इसकी मदद करो। जकूटा ने सवाल किया, मेरी बहन उम्रू अय्यार कहाँ है? मैं इसकी मदद कैसे कर सकता हूँ? औरत की आवाज आई, मेरी कब्र के सरहाने की तरफ एक रास्ता नीचे उतरता है, इसी तरफ से नीचे उतर जाओ। जकूटा कब्र के सरहाने की तरफ गया। वहाँ एक छोटा सा शगाफ बना हुआ था। जकूटा इसके अंदर उतर गया। नीचे एक छोटा सा दालान था जिसकी दीवार पर समंदर की एक तस्वीर लगी हुई थी। औरत की आवाज आई, उम्रू अय्यार इस समंदर के नीचे डूबे हुए शहर में है, तस्वीर के अंदर दाखिल हो जाओ। जकूटा ने अल्लाह का नाम लिया और तस्वीर के चौखटे में दाखिल हो गया। इसके बाद क्या देखता है, चारों तरफ समंदर ही समंदर है और वो इसकी मौजों पर बहा चला जा रहा है। आगे क्या हुआ ये जानने के लिए सुनते रहिए ऐनक वाला जिन स्टोरीज चैनल पर।